کہ چیف گیسٹ عزت مآب اور ہمارے شہر کا وقار اور تہذیب اور غزل کا جو عصری منظرنامہ ہے اس کا ایک مکمل آئینہ میں جناب منیش شکلا صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو بیوروکریسی کا بڑا معتبر ترین دستخط ہیں اور گورنمنٹ کے نے اس وقت ان کو اور مزید بہت ساری ذمہ داریاں دے رکھی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے جتنا وقت نکالا ہمارے پاس ان کے لیے شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں. میں گزارش کروں گا عزت مآب یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں گویا یوں کہا جائے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے آفتاب و ماہتاب ہیں اور دونوں جو ہمارے یہاں سلسلے کے دونوں سلسلے ہیں ان دونوں سے مسلسل ہیں. آئیے ان دونوں کو میں سلسلۃ الذہب کے طور پہ یعنی پروفیسر سید سراج اجملی اور پروفیسر سید مہتاب حیدر نقوی صاحب دونوں سلسلے کی اس روشن ترین کڑیوں کو گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں. جناب سراج اجملی صاحب اور مہتاب صاحب آپ دیکھیے ایک چراغ ہے ایک مہتاب ہے اور ان دونوں میں جو ہے وہ کون جو ہے وہ کتنا محترم ہے اور کون زیادہ محترم ہے یہ بھی فیصلہ کرنا مشکل ہے اور دونوں یعنی کون بزرگ ہے. ہاں کبھی وہ بزرگ کبھی وہ بزرگ دونوں بزرگ ہیں تو دونوں برابر سے یعنی دونوں مصرے برابر ہیں. اچھا دونوں موضوع ہیں ناموضوع پروفیسر تو بہت ہیں لیکن دونوں اور اکثر جو ہے وہ میں نے دیکھا سراج بھائی کہ پروفیسر حضرات وہ نثر میں بھی ناموضوع ہیں تو یہ ہے کم سے کم گفتگو میں تو موضوع ہونا چاہیے آدمی کو. تو اچھا پروفیسر ہو جاتے ہیں. خیر یہ بڑا باوقار یہ ہمارا ڈائس ہے. میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں جناب کمیل صاحب کو کہ انہوں نے بہت کامیاب یہ پروگرام منعقد کیا, جناب سلام صاحب کو اور سلام صاحب سے گزارش کروں گا کہ کتاب کی رونمائی کے لیے کم سے کم یہ پورا سلسلہ تو ہمارے چونکہ منیش بھائی کو جانا ہے تو وہ کتاب کی رونمائی ہو جائے. اچھا اب میں یہ جو ہمارا جو آڈینس ہے تو یہ سمجھ لیجئے جناب صدر صاحب جابر صاحب کہ جو ضلعوں میں اس وقت مہتاب صاحب اور سراج صاحب اور ادھر منیش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں عرض کروں یہاں سے کہ ہمارا جو سامعین کا سلسلہ ہے اور اس سامعین کے سلسلے میں بھی جو ادھر کے لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ لکھنؤ کی جو پوری شعری اور ادبی اور تہذیبی فضا ہے اس کی نمائندگی ہو رہی ہے. میں ادھر سے عرض کر رہا ہوں رضوان جہاں رضوان ہو سمجھ لیجئے کہ وہ سماعتوں کی جنت ہے تو رضوان عرفی صاحب یہاں موجود ہیں. تنویر صاحب اگر ادھر سراج اور مہتاب ہے تو تنویر تو ادھر جائے گی وہ برابر سے. اچھا صحبہ اگر میں خانہ سجا ہو تو پھر صحبہ اور پیمانہ جو ہے وہ تو صحبہ جرولی صاحب ربائی کے بے تاج بادشاہ کئی عدد مجموعے ربائی میں آپ کے آ چکے ہیں. اچھا فیاض صاحب سخن فیاضیاں ان کی جاری ہیں اور بہترین شاعری کر رہے ہیں. ادھر ابوذر صاحب اور کمیل صاحب مولا علی پہ کوئی کتاب ہو اور کمیل اور ابوذر نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو زمانہ ہے اس سے ہم مسلسل نہ پائیں. تو ابوذر غفاری بھی ہیں اور حضرت کمیل بھی ہیں تو دعاؤں کا جریدہ کیسے بنے گا. ایک صحافی کے ہونے کے ناطے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کمیل بتائیں گے اور جو ہے وہ ہمارا جو معاشرہ جو ہے وہ اس میں کون جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف اس کی تصویر کوئی پیش کرے گا تو ابوذر صاحب ہیں. میں ان کا استقبال کروں گا. کیمرہ لٹریچر موجود ہے آپ صاحبہ صاحب کے بھتیجے ادھر موجود ہیں تو میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ کتاب ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس کی رونمائی ہوتی ہے. اچھا یہ جو کتاب ہے پروفیسر سید اختر رضا زیدی صاحب یہ بہت ملٹی لینگول ملٹی نیشنل جناب صدر کی اجازت سے گویا میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. مجھے نہیں پتا لکھنؤ پھولوں کا شہر ہے خوشبوؤں کا شہر ہے تو وہ ابھی مالی ہمارا جو ہے وہ آیا کہ نہیں. لکھنؤ میں تھوڑا پھولوں کو کھلنے میں بھی وقت لگ جاتا ہے تیاری میں اور ذرا سا پھولوں کو عطر لگانے میں بھی تھوڑا وقت تو لگتا ہی ہے تو وہ والی کیفیت ہے. تو انشاءاللہ اگر وہ آتا ہے تو میں مگر عرض کروں کہ آپ کے سامنے کہ یہ پروفیسر سید اختر رضا زیدی صاحب یہ میمن سادات ہمارے ہاں جو مغربی اتر پردیش میں سادات بارہا کا پورا ایک بڑا سلسلہ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کی آزادی میں بہت کردار ادا کیا ہے. وہاں سے آپ کا تعلق ہے اور اس کے بعد لکھنؤ میں لکھنؤ یونیورسٹی سے تعلیم ہوئی اس کے بعد پڑوسی ملک میں گئے اور دنیا بھر کی سیر کی اور آج ان کے جو ہے وہ کئی کتابیں ہیں یعنی ہسٹری میں فلسفے میں شاعری میں ادب میں اور پھر وہ پروفیسر رہے 24-25 سال آپ نے جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ انجام دیا اور 4 بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو بیٹوں میں آپ یہ سوچئے کہ بولتی کتابیں ہیں سب جتنے ہیں سب بہترین شاعر ہیں سب کے شعری مجموعے ہیں اور خاص طریقے سے امریکہ میں سب ہیں. اکثر سے میری ملاقات بھی رہی ہے ہیوسٹن میں ہمارے عدیل بھائی عدیل رضا زیدی صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں وارث ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ کتاب شائع ہوئی. بہترین شاعری بہت نستعلیق اور جو ان کی شریک زندگی ہیں
ان کے ہاں گھر میں جو روشن چوکی ہے اس پہ آپ یہ سمجھیے کہ افتخار عارف سے لے کے جون صاحب تک سب نے اپنا اپنا کلام پیش کیا ہے. لکھنؤ سے جا کے اس طالب علم کو بھی وہاں اس روشن چوکی پہ کچھ تھوڑا سا سخن سرائی کرنے کا موقع ملا ہے. تو پورا سلسلہ ہے وہ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ بہت اہم تقریب ہے اپنے معیار کے اعتبار سے, مقدار کے اعتبار سے نہ صحیح مگر معیار کے اعتبار سے بہت علمی اور ادبی تقریب ہے. کمیل بھائی اگر آپ کتابیں لائیں تو وہ رونمائی کا سلسلہ, اور اگر کچھ ورنہ لفظوں کا پھول میں پیش کروں گا, اگر کچھ ہمارے مہمانوں کے لیے پھول آ گئے ہیں تو پہلے ایک بوکے وغیرہ کا سلسلہ ذرا سا ہے. ہاں ہاں تو آئیے تشریف لے آئیں. تو میں خود سلام صاحب سے اور کمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ پہلے تو کمیل بھائی جناب صدر علی جناب مولانا پروفیسر مولانا جابر جوراسی صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. ہاں گلدستہ ایک گلدستہ پیش کریں. ہاں بالکل اتنے سارے گلدستے ہیں. سلام بھائی سے گزارش ہے کہ ایک گلدستہ منی شکلا صاحب ہمارے چیف گیسٹ کی خدمت میں پیش کریں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو منی شکلا صاحب کی خدمت میں ایک گلدستہ. کمیل بھائی ایک گلدستہ جناب سراج اجملی صاحب کی خدمت میں پیش کریں. سلام صاحب ایک گلدستہ جناب مہتاب حیدر نقوی صاحب کی خدمت میں پیش کریں. اچھا چونکہ منیش شکلا سر جو ہیں وہ اس وقت ان کے پاس ایڈیشنل بہت سارے چارج ہیں تو ہاں ابوذر بھائی سے گزارش ہے کہ ایک گلدستہ جناب نیئر جلال پوری صاحب کی خدمت میں پیش کریں. نیئر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شہ نشین پہ آ جائیں. آپ حضرات سے گزارش لائق کمیل بھائی. نیئر صاحب نے گلدستہ فضول کی آپ تالیاں بجا سکتے ہیں. اچھا میں ابوذر بھائی سے اور سلام بھائی سے اور کمائل بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ ذرا ہمارے ساتھ آ جائیں اور یہ کتاب کی رونمائی, کیونکہ منیش سر کے پاس بہت ایڈیشنل چارج سرکاری ہے, میں پتا ہے مجھے. آپ یہ سوچیں کڑوا چوتھ میں بھی پتہ نہیں بھابھی سے یہ مل پائے گا کہ نہیں. میں 8:05 میں گھر پہنچا ہوں. تو سر یہ کتاب ہاں صاحبہ بھائی اور فیاض بھائی اور رضوان عرفی صاحب سے بھی گزارش. صاحبہ صاحب, رضوان عرفی صاحب اور اوپر آ جائیں جو بھی دیگر معزز حضرات ہیں. جناب جعفر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ اوپر تشریف لے آئیں. اوپر آ جائیں. ایڈوکیٹ جعفر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آ جائیں. ابوذر بھائی آپ بھی. جی میں آتا ہوں. کمیل بھائی کمیل بھائی آئیے ابوذر بھائی آئیے. ابوذر اور کمیل دونوں طرف سے. مولا علی کا معاملہ ایک طرف ابوذر اور ایک طرف کمیل ہو. کمیل ادھر آئیے. جی یہ بڑی امپورٹنٹ پکچر. کمیل بھائی آئیے اوپر آئیے. آپ آئیے. پارٹ میں کر لو بیٹا. بہت شکریہ. اس باوقار تقریب میں کتاب کی رونمائی ہوئی ہے اور یہ بہت اہم کتاب ہے. انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. ایک انسان نے ایک انسان کے لیے ایک انسانی طور پہ انسانی شعور کے ناطے اور انسان کے پاس شعور لاشعور تحت شعور ما قبل شعور ما بعد شعور اور شعور کے جتنے نہا خانے ہیں ان سب کو ایک فضا میں لا کے اس ریاضت کے نہا خانے میں بیٹھ کے انگلیوں کو قلم اور آنسوؤں کو روشنائی کیسے بنایا جاتا ہے اس طریقے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور اس میں مولا کائنات کے زمانے کی وہ آپ یہ سوچئے کہ 3 سول وار ہوں اور اس کے بعد مولا کائنات نے انسانی معاشرے کو
किस तरीके से इस्टेब्लिश किया। पूरी दुनिया में कानून बनाने वाला कानून लिख सकता है मगर कानून चला नहीं सकता, और कानून चलाने वाला कानून चला सकता है मगर कानून लिख नहीं सकता। अकेले अबू तालिब के बेटे अली की ज़ात है जिसने कानून लिखा तो नहजुल बलागा बन गया, और कानून चलाया तो 5 साल का कूफे का दारुल हुकूमत और दारुल खिलाफा बन गया। तो ये हम इस्तकबाल करते हैं ऐसी किताब का, और इतनी मोतबर तरीन किताब का। अब ये अर्ज़ करूँ कि हमारे अदील ज़ैदी साहब का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत, हमारे हिलाल नकवी साहब ने, डॉक्टर हिलाल नकवी, प्रोफेसर हिलाल नकवी ने सरहद पार से 2 काम बहुत बड़ा किया है। और 2 क्या, जोश पे उनके जितने भी किताबें हैं और उनके कम से कम जितने रसाई अदब पे किताबें हैं वो सब शाहकार हैं, बहुत अहम हैं। मगर जोश के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि उन्होंने एक तो यादों की बारात के जो 250 सफ़े तकरीबन जो है वो नहीं शाया हो सके थे, उनको शामिल किया, और वो अमेरिका के ज़रिए से मैं लेके आया, और ज़करिया साहब ने मेटलिंक के ज़रिए से उस किताब को फिर से शाया किया। और अभी उन्होंने जोश के 3 जिल्दों में जितनी शेरी कुल्लियात थी वो भी मुझे उन्होंने के अमेरिका के सफ़र में मुझे दिए, वो सब मेरे पास रखे हुए हैं। वो किताब हिंदुस्तान में हमारा इबारत पब्लिकेशन, सलाम साहब जो है उसे बहुत एहतमाम से उसकी तैयारियां कर रहे हैं, और दिल्ली में तकरीब होगी मनीष भाई, उसमें हम चलेंगे। और मुझे लग रहा है कि आज भी जो है वो अलीगढ़ की ट्रेन आ गई है, लेकिन लखनऊ की ट्रेन अभी चारबाग नहीं पहुंची है। हमारे तमाम उदबा और शुआरा का जो सिलसिला था, या तो वो बोगी लगी नहीं है उसमें, या तो वो ट्रेन पहुंची नहीं है, मगर हम लोग उसमें लखनऊ से चलेंगे दिल्ली, और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीब होगी। तो जोश के हवाले से ये काम, तो ये हमारे अदील ज़ैदी साहब जो हैं वो शेरी मजमूए अपने सारे भाइयों के, अपने वालिदैन के जितना कारनामा था वो सब शाया कर रहे हैं, और जोश पे ख़ास तरीके से बड़ा एहतमाम कर रहे हैं। ह्यूस्टन में बैठ के हमने देखा है, अपनी आंखों से उनका ज़ख़ीरा देखा है, बड़े कारनामे हैं उसमें। अच्छा, अब जो अर्ज़ करूँ यहाँ से जोश के हवाले से, मौका कम है, मैं पूरे बंद तो नहीं पेश करूँगा कि मैं मुजीद मुफ़क्किर और ये सब चीज़ें अर्ज़ करूँ आपके सामने। बस एक 4 मिसरे देखिए, वो कहते हैं कि मर्द मैदान है शहादत के बग़ैर, जोश कहते हैं मर्द मैदान है शहादत के बग़ैर, एक कलम ऐसा है जिसमें क़त न हो, क़िस्सा इस्लाम बेज़िक्र अली, एक लिफाफा है कि जिसमें ख़त न हो। क़िस्सा इस्लाम बेज़िक्र अली, एक लिफाफा है कि जिसमें ख़त न हो। तो हमने लिफाफा भी चेक किया, उसका ख़त भी निकाला, और ख़ुद ख़ाल भी देखे। ऐसा लग रहा है कि इस्लाम और अली के हरूफ सूरह नूर की किरणों के साथ रोशन हो रहे हैं। बहुत अच्छी किताब, सुवरी एतबार से भी, शक्ल के एतबार से भी, बसारत को भी तस्कीन मिलती है, बसीरत को भी तस्कीन मिलती है। तो आइए, मनीष शुक्ला सर जो हैं वो आपसे अर्ज़ करूं कि गज़ल का जो लहजा है इनका वो अपनी जगह पे मोतबर है ही है, लेकिन इनका जो मुतालिया है, जो इनका मुशाहिदा है, जो इनका विज़न है, लखनऊ की तमाम तर तहज़ीबी रिवायतें, जो चीज़ अमेरिका में जो कैफियत न्यूयॉर्क को हासिल है, मिस्र में जो कैफियत काहिरा को हासिल है, इराक़ में जो कैफियत तहज़ीबी सतह पे बगदाद को हासिल है, वही तहज़ीबी, तमद्दुनी और सकाफ़ती सतह पे हैसियत हिंदुस्तान में लखनऊ को हासिल है। और लखनऊ को इतना हसीन और ख़ूबसूरत बनाने और उसको एक्सेलरेट करने वालों में जिन मोतबर तरीन दस्तखतों को हम महसूस कर सकते हैं, और वो रोशन तरीन सिग्नेचर अगर कोई है तो जनाब मनीष शुक्ला साहब हैं। IAS, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, उनकी मसरूफियात बहुत हैं, कि चंद जुमले दुआया वो हमें अदा कर दें, और उसके बाद में हम उनको रुख़्सत करेंगे। और हमारा आदाब मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं कुमैल का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मुक़द्दस किताब की रूनुमाई के मौके पे मुझे यहाँ हाज़िर रहने का जो शरफ़ फ़राहम हुआ है, उनकी वजह से तमाम लोग जो इस किताब के तश्कील में जुड़े रहे हैं उन सबको सदर मोहतरम आपको सलाम, तमाम मुअज़्ज़िज़ डायस पे जो तशरीफ़ फरमा हैं, और सामने सभी चेहरे मेरे भाई हैं, सब आप लोगों से यहाँ मुलाकातें होती रहती हैं। मेरी मजबूरी है, मैं हज़रत अली का किरदार एक ऐसा है कि मैं बहुत मतलब मुतासिर रहा हूँ, और ये सब लोग वो रोशनियाँ हैं कि जिनकी वजह से पूरी तरह से अभी हम लोग जो जानवर बन नहीं पाए हैं, बनने की कोशिशों में है इंसान। देख लीजिए क्या हो रहा है चारों तरफ, चाहे वो गाजा का देख लीजिए, चाहे इधर रशिया में जो हो रहा है, मतलब इंसान बिल्कुल भेड़िया बना पड़ा है। और एक जो आज ही एक बहुत अच्छा सा मैं आर्टिकल अखबार में पढ़ रहा था अभी सुबह, शायद कल, पॉलो कोलो का उनका आया था, तो वो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सारा समाज है, इसमें अगर आप प्रेम नहीं सीख रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और आज
یہ جو طاقت اور پیسے کو جو آپ پورٹرے کرا کے اور وہ پورا ایک سماج میں تماشا چل رہا ہے، ایک عجیب سی ایروگینس جو ہے وہ ہماری وہ آ رہی ہے کہ ایک بدتمیزی کرنا فیشن ہے، اسمارٹ ہونا نشانی ہے کہ ہم کتنا ایروگینٹ ہیں، ہم کتنی بیہودگی کی بات کر سکتے ہیں، اتنے ہی ہم بڑے انلائٹڈ ہیں. تو یہ سب چیزیں جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ حضرت علی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے کوئی دشمن تھا، اس سے کچھ معاملہ چل رہا تھا، تو کئی دنوں بعد ان کو ایک جگہ کہیں وہ مل گیا کسی بازار میں، تو للکارا حضرت علی نے مولا نے تو آگے لڑنے کے لیے، اور لڑائی کرتے کرتے وہ ظاہر سی بات ہے وہ اتنے طاقتور تھے کہ اس سے جیت تو پانا نہیں تھا، اس کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد وہ بالکل قتل کرنے کے لیے انہوں نے تلوار اٹھا دی، اس آدمی نے نیچے سے منہ پہ تھوک دیا مولا کے، بھیانک غصہ آ گیا ان کو، اور غصے میں انہوں نے تلوار اٹھائی لیکن ایک جگہ جا کے روک دی، تلوار چھوڑ دیا اور اس کو اٹھ کے چلے گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یار اتنا بڑا دشمن تھا، اتنے دنوں سے آپ نے عہد کیا ہوا تھا کہ جب ملے گا تو اسے قتل کر دیں گے، تو اسے چھوڑ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں جب میں اسے پہلے تو مار رہا تھا، میں ڈیوٹیفلنس کے ساتھ مار رہا تھا، کیونکہ یہ آدمی کافر تھا، غلط بات بولتا تھا اور اس نے بدتمیزیاں کی تھی، اس کی سزا دینا ضروری تھا. لیکن جب فائنلی میں اٹیک کرنے گیا اور اس نے میرے پہ تھوک دیا تو مجھے اس کے اوپر غصہ آ گیا ذاتی طور پہ، اور ذاتی طور پہ غصے کے دوران کسی کو قتل کرنا ناجائز ہے، اس لیے اس سمے نہیں میں نے اسے چھوڑا. اور تھوڑے دن بعد پھر وہ کہیں ملاقات دوبارہ ہوئی تو انہوں نے اس کو سیٹل کیا، اس کا قتل کیا انہوں نے. تو یہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا میں نے کہا کتنی بڑی بات ہے، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے بھائی، اتنی نظیر ہے کہ کس طرح سے آپ کو سماج میں رہنا ہے. تو خیر عالم کے طور پہ حضرت علی کیا ہیں، میں تو اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں، ان کی جو 100 قول ہیں مجھے حفظ ہیں اور میں ان کو زندگی میں استعمال بھی کرتا ہوں. تو خیر ان کی تو شخصیت پہ ایسا ہے کہ کئی دن نکل جائیں ہم لوگ بات کرتے رہیں گے. میں سب سے پہلے نیئر بھائی آپ کیا، میں بالکل ان کو آج نیئر بھائی کو میں نے بھی ایک جملہ بولا، میں نے کہا زندہ ناظم ہے، کمال آدمی بھائی، آپ جادوگر ہیں. مطلب یہ کیسے یہ صلاحیتیں سیکھ ساکھ کے حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں. نیئر جلال پوری بننے کے لیے اللہ میاں کی وہ چاہیے، وہ بنا کے بھیجتا ہے نیئر جلال پوری. کمال ہے یار، آپ اثاثہ ہو، قسم سے مزہ آ جاتا ہے. اور آپ سب لوگ، میں بہت اپنے آپ کو محروم محسوس کروں گا یہاں پہ جو گفتگو ہوگی، لیکن ابھی مجھے دفتر کا کام ہے، مجھے بہت سارے لیٹرز جاری کرنے، اس کے بعد مجھے بہرائچ انسپیکشن کے لیے نکلنا ہے، وہاں پہ کیمپس لگ رہے ہیں، لیٹ ہو جائے گا میرے لیے. تو آپ سب لوگوں کو اس موقع پہ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناقص کو آپ نے اس مقدس آج اس آیوجن میں مجھے یہاں جو حاضر رہنے کا موقع ملا ہے، بے حد شکریہ اور بہت مبارکباد. اور انشاءاللہ ہم لوگ جو دلی والا آپ نے بتایا، اگر آپ بتائیے گا کمیل تو ساتھ انشاءاللہ دلی چلیں گے ہم لوگ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو. بس میں آپ کو رخصت کرنے چلتا ہوں، 2 منٹ رک جائیے ایک. ہاں تو منیش سر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو منقبتیں ہیں مولا علی کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ ہم ایک تقریب رکھتے ہیں، ایک شام رکھتے ہیں مولا علی کے لیے. جب وقار رضوی بھائی، وقار بھائی اودھ نامہ والے جو شاہ نجف میں کئی تقریبات ہوئیں 3-4 سال تک، اس میں ہر سال نئی منقبتیں منیش سر نے پیش کی. تو کم سے کم چائے وہ پی لیں ہمارے ساتھ اور ہم پیالہ ہو جائیں. اور ہم نے والا ہونے کا شرف تو خیر دوپہر میں ہوگا زورانہ، ایک مومنٹو بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ جو ہے وہ منیش سر کو مومنٹو دے دیا جائے اور باقی مہمانوں کو چائے بعد میں دیا جائے گا. تو وہ تو ساتھ ہی مومنٹو ہو جائے اور مومنٹو کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی ہو جائے. تو یہ چیزیں تو لکھنؤ کی ایک یادگار ہیں، تاکہ یہ نشانیاں جو ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سا کاظم بھائی، ابو ذر بھائی آپ بھی لگ جائیں، سلام بھائی، ایک ایک کر کے، تو اس میں موقع بھی آ جائے گا اور سب کی ایک گروپ تصویر بھی ہو جائے گی. تو وہ جو تہذیبی روایت ہے اس حوالے سے میں چاہوں گا پہلے مومنٹو جناب صدر جابر صاحب کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور میری چائے بھی ٹھنڈی نہ ہو، تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ، تو چائے بہت اچھی ہے اور لکھنؤ کی چائے خیر وہ اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مولانا آزاد والا لطف آتا ہے. تو پہلا مومنٹو جناب صدر کی خدمت میں جابر صاحب، یا اچھا صدر صاحب والا ان کے نام کا ہو یا ایسا کامن ہے تو کوئی بات نہیں. ہاں ذرا سا آپ حضرات کو زحمت ہوگی، مومنٹو بھی رکھیے گا تاکہ مومنٹو کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی ہو جائے. اصل میں منیش سر جو کہہ رہے تھے نا، وہ چاہ رہے تھے کہ میں ویسا ہو جاؤں، میں ہوں نہیں، تو وہ ان کے دعائیہ الفاظ تھے، وہ آشیرواد. ایک مومنٹو جو ہے وہ منیش سر کے لیے. اور معاملہ یہ ہے نا کہ میں کیا کروں گا محبت میں اگر ہوا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، تو نظامات ہی بس ہم لوگ کر پاتے ہیں. تو ایک مومنٹو سراج اجملی سر کو.
काजिम भाई, जनाब काजिम कुरैली साहब, एक मोमेंटो हमारे महताब सर को, महताब हैदर नकवी साहब, और मुझे उम्मीद ही नहीं यकीन भी है कि एक मोमेंटो जो है वो नैयर जलालपुरी साहब का भी होगा, प्रोफेसर नैयर साहब का, और उसकी निजामत अबूजर साहब। प्रोफेसर डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब से गुजारिश है कि वो अपना मोमेंटो भी हासिल कर लें। और मनीष भाई तो उनके बारे में सब कह चुके हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, नैयर भाई के सामने बोलना ही एक बड़ी कमाल की बात है। जी जी। और अब डॉक्टर अब्बास हसन नैयर जलालपुरी साहब को सम्मानित करते हुए हमारे मनीष भाई। अब गुजारिश है सारे मेहमान मोमेंटो लेके जरा सा, हाँ, एक ग्रुप पिक्चर्स भी हो जाए। और इसमें अबूजर भाई आप आ जाइए, मैं आ जाता हूँ। और नजामत जिब्रील अमीन के हवाले कर दीजिए, फरिश्ते करेंगे। मेहर भाई इधर आ जाइए, आइए। सलाम भाई, आप भी आ जाइए। कुमैल भाई आइए। जाफर भाई कहाँ? ठीक है, आप देख लीजिए जमीन में कोई और खास मौका। कुमैल भाई और सलाम सर से गुजारिश है कि सर को गाड़ी तक जो है, जो हमारी एक तहजीबी सिलसिला है, आप लोग कंटिन्यू रखिए। मेरे ख्याल से ये दो लोग चले जाएं साथ में गाड़ी के, आप तक, वरना मैं चलता हूं। प्रोग्राम कंटिन्यू रखिए, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं कह रहा हूं प्रोग्राम कंटिन्यू रखिए। मैं प्रोग्राम कंटिन्यू रखता हूं। कुमैल भाई आप साथ में चले जाएं, क्योंकि उठा ले सर का मोमेंटो। अरे भाई सीनियर आईएएस है इनकी, वो भाई कैसी पूरा हमला बाहर होगा, आप समझिए, आप दे दीजिए, लेके जा रहे हैं। हां, बुके ले लीजिए भाई। बहुत शुक्रिया, इधर बहुत शुक्रिया आप, और उम्मीद है सरपरस्ती बनी रहेगी, और दिल्ली हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह। सलाम साहब आप बातें कर लीजिएगा, रास्ते में वादा ले लीजिएगा, मनीष भाई को लेकर यहाँ से जाने की जिम्मेदारी मुझे होगी, हैं, ठीक है। अबूजर भाई भी हमारे मेहमान नवाजी ज़रा सा। और अब आइए, जो बड़ी अहम ये जो सिलसिला है, जनाब सदर के जिलों में आफ्ताब महताब बैठे हुए हैं। अब कोई जल्दी तो है नहीं, तो मैं ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू अब की जाए, ज़रा निज़ामत की जाए। तो मौला अली, और देखिए इस्लाम और अली, तो एक बंद जो है वो ज़ाहिर सी बात है, जोश लखनऊ जो दबिस्तान है, ये जो नर्सरी है, इसके कलम तो मलिहाबाद से ही आते हैं, और उसमें जो तीखापन है वो तो काकोरी से आता है। तो वो जो उसमें जो आँच है, दुआतशा जब होता है वो काकोरी का होता है। और हमारे आपको सिलसिले की बात करूँ, अभी मियाँ शायद आ रहे हों, ये जो ज़िया मियाँ हैं, ऐनुल हैदर ज़िया मियाँ, ये खानकाह काज़मिया के जो वारिस हैं, जो पूरा सिलसिला है वो उसके दामाद हैं ये। अच्छा, आप 1500 साल से, मतलब इस्लाम में दामाद की जो इज़्ज़त है, जो वक़ार है, आप ये सोचिए कि वो उस हवाले से, लड़की अगर नबी के घर की है तो लड़का कम से कम अल्लाह के घर का होना चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है आप दुरूद पढ़ दीजिए, यहाँ मौला अली का मामला है, आप कहाँ तालियों के चक्कर में पड़े हैं, अब हो गया सब। हाँ, तो ये जो पूरा सिलसिला है, और हम लोग भी सिलसिले के हैं। ज़िया मियाँ की सरपरस्ती हमें, यानी आप ये सोचिए 11वीं शरीफ मैंने जो है उस उम्र में उनकी सरपरस्ती में पढ़ी है, जब मैं खुद 11 साल का था। तो ये, और वो तब से करबला मोहल्ला में कई बार ऐसा हुआ कि जैसे कोई फ़रिश्ता जो है इमाम हुसैन के ज़रिए से, मौला अली के ज़रिए से नजफ़ में हम यूँ निकले हों, और कोई फ़रिश्ता हमें जो है वो बाहों में ले ले, और उस फ़रिश्ते का नाम ज़िया मियाँ है, वो पाबंदी से जो है करबला मोहल्ला जाने वाले। तो ये सब सिलसिला है। आप ये सोचिए, ये जो अली है, इसको एक तबका वो है, एक सिलसिला वो है जो पहला मानता है और सिर्फ पहला मानता है और कुछ नहीं मानना चाहता। एक तबका वो है जो आखिरी मानता है और सिर्फ आखिरी मानता है और कुछ नहीं मानना चाहता। लेकिन एक तबका है वो जो सिर्फ अली को मानता है, वो पहले चौथे का झगड़ा ही नहीं जानता, उठते बैठते अली 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 अली। और उस सिलसिले की नुमाइंदगी का नाम है सिराज अज मली, यानी जो सूफिया का सिलसिला है। तो वो जो सूफिया के सिलसिले में है, मैं अर्ज़ करूं कि वहाँ से काकोरी और मलिहाबाद से निकल के हम आएंगे तो यादों की बारात का जिक्र हुआ। क्या तस्वीरें साहब उन्होंने जैसे फिल्मा दी हैं जोश साहब ने। तो जोश साहब जो हैं वो इस्लाम की तस्वीर बनाते हैं, और यह हमारी रिवायत भी है कि हम कम से कम नात से वो सिलसिला जो है, हम दौर नात के बाद मौला अली तक जाते हैं। तो रसूल अल्लाह के लिए जो उनका मुसद्दस है वो नहायत शाहकार है साहब। वो कहते हैं
کہ نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر تمام، نصب کس نے کر دیے مقتل۔ شہباز طالب صاحب، آپ آگے آئیے، آپ کہاں؟ وہ دھیرے دھیرے جو آ رہے ہیں میں ان کا استقبال کر رہا ہوں، آپ آگے آ جائیے، 2 سیٹیں ہیں یہ۔ مرد غازی کا میں پھر سے پڑھوں وہ بند، ہاں، نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر تمام، نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا۔ درود بھیجیں آپ حضرات۔ اب میں گزارش کروں گا، حجت الاسلام والمسلمین، حجت اللسان، حجت الادب، حجت التہذیب، حجت الثقافت، حجت التمدن، عالی جناب مولانا سید احتشام عباس جون پوری، حشم جون پوری صاحب، یعنی اساتذہ جو ارباب خم کے ہیں، ان میں ایک بڑا معتبر ترین حوالہ علمی اور ادبی حوالے سے بھی، مرثیے جو آپ نے کہے، قصیدے جو آپ نے کہے، غزلیں جو آپ نے کہی، وہ تشریف لائے، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ وہ سلسلہ بھی ہو جائے۔ ارے انوار عباس صاحب قبلہ، ہمارے انوار عباس صاحب جو الہ آباد کی اور پوری، اب آپ یہ سوچیے کہ گنگا والا شہر تو وہی ہے کہ بڑھا رہے ہو بہت شان لکھنؤ، لیکن بڑھا رہے ہیں بہت شان لکھنؤ، لیکن یہ گومتی کو تو گنگا بنا نہیں سکتے، تو جو گنگا کی پوترتا ہے اس کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، اور وہاں کا جو خاندانی زمیندارانہ مزاج اور وہ پوری ثقافت کو آگے ایکسلریٹ کرنے والے، میں گزارش کروں گا جناب کمیل صاحب سے اور ابو ذر بھائی آپ کہ وہ جو پوری تہذیبی چیزیں ہیں پہلے گلدستہ لے آئیں اور میمنٹو لے آئیں اور بیچ لے آئیں، تاکہ وہ پورا سلسلہ اب بے تکلف ہے، دیکھیے جو ہو جائے گا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ٹرین کو اتنی چہل پولنگ ہوگی کہ یہاں سے علی گڑھ تک اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اور یہ اس کے بغیر ہم لکھنؤ والے نہیں ہیں۔ اگر اسٹیشن پر اتر جائیں اور آؤٹر پہ نہ اترے تو ہم لکھنؤ والے کہاں ہیں؟ لکھنؤ کا آدمی عالم نگر ہی سے اترنا شروع ہو جاتا ہے اور چڑھتا ہے جا کے ہردوئی تک، تب جا کے وہ علی گڑھ پہنچتا ہے۔ ایک مومنٹو تھی جناب شام صاحب قبلہ کو، اور ایک گلدستہ اور مومنٹو اور بیگ ہمارے انوار عباس صاحب کو، بہت معتبر حوالہ شاعری کا اور سب۔ میں یہاں آپ کو ارے تو یہ تصویر یوں بنے نا دونوں، ہاں 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 ہاں، یہ دیکھیے یوں یہ خالی نہیں لگے، بیچ بیچ لگائیے، پھر اس کے بعد سلسلہ شروع کریں۔ ہاں آرام سے گیٹ پہ آ گئے نا جناب رستم الہ آبادی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں الہ آباد سے۔ مجھے لگ رہا ہے ساتھی میں آئے کیا آپ لوگ، یا یہیں تھے آپ؟ رستم الہ آبادی صاحب آپ دیکھیے صاحب، یہاں رستم بھی ہے اور فردوسی بھی۔ میں کہہ رہا ہوں رستم کو رستم بن نہیں سکتا تھا اگر کوئی فردوسی نہ ہوتا، یہاں رستم بھی اور فردوسی بھی۔ راجو پرکاش، سنجے مشرا شوق سر آگے کو آ جائیے، یہ والی جگہ خالی ہے سر۔ سنجے مشرا شوق، ایک اور مہمان ہمارے آ رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، رام سنگھ راڑا سر، ان کا بھی ہو جائے اسی طرح سے، تاکہ مقرر جو ہے وہ اس میں دیکھیے سڑک اس وقت پار کرنی چاہیے جب سگنل ہو جائے، اور اسی سگنل کا نام نظامت ہے، تو اس وقت تک جو ہے، ورنہ جب مقرر چلنے لگے اور وہ گاڑیاں چلنے لگے تب سڑک پار کرنے والے کا حادثہ ہونا، ایکسیڈنٹ ہونا لازمی ہوتا ہے، تو نظامت یہ سب چیزیں متعمل ہو
تو اس تقریب میں جو شہر لکھنؤ ہے اس کی بڑی اہم شخصیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو شاعری کا موجودہ منظرنامہ ہے، جو ہمارا لہجہ ہے، وہ سب ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں اپنے مہمانوں کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ سمجھیں کہ ایک ایک شخص جو ہے وہ ایک ایک ہزار سامعین کے برابر ہے۔ تو رام سنگھ راڑا سر کا ہم سواگت کرتے ہیں، ابھینندن کرتے ہیں، اور ہماری یہ سماجواد کا جو چراغ ہے اس کی روشنی اور اس کی لویں اور اس لو سے ہم لوگ لو لگائے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کو لکھنؤ جو ہے وہ پھولوں کا شہر ہے تو ایک گلدستہ اور ایک بوکے دیا جائے، اور آپ نے بڑا سمے نکالا، اور ہم چاہتے ہیں کہ صاحب جلد ہی آپ کا شہر اور آپ کی چھت چھایا اور وہ سارا سب تصویر بدلے اور تھوڑا سا ہمارا تو ہمارے اتیتھی جو ہمارا لکھنؤ کا کمپوزٹ کلچر ہے اس کو آگے بڑھانے میں آپ کا جو نظریہ ہے رام منوہر لوہیا، اور خاص طریقے سے جو اسلام اور علی کے حوالے سے اسلام کا جو تصور علامہ اقبال کا ہے، وہ جس میونخ یونیورسٹی سے علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی تھی، رام منوہر لوہیا نے بھی اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی۔ تو آپ کا وہ سلسلہ ہے، اور اس یونیورسٹی میں جانے کا شرف مجھے بھی حاصل ہوا ہے، ایک خطبہ میرا وہاں پہ رہ چکا ہے جرمنی میں۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کو آپ یہاں اس وقت جو ہے اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس کا نیترتو کر رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں، لکھنؤ سواگت کرتا ہے۔ رانا سر، آپ کے پہلو میں پروفیسر مہتاب صاحب، مہتاب حیدر نقوی علی گڑھ وشو ودیالیہ سے پروفیسر ہیں، جو آج کے مکھیہ اتیتھی ہیں، اور یہ ہمارے صدر جو ہیں وہ مولانا جابر جوراسی صاحب یہ آج چیئر کر رہے ہیں، اور بہت اہم نام ہیں، ان کی بڑی پستکیں ہیں، اور بڑا ان کا جو رسالہ ہے، پترکہ ہے ان کی اصلاح، وہ ہمارے پورے سماج میں اور پوری جو اردو دنیا ہے، اردو جگت ہے، وہاں پڑھا جاتا ہے۔ پروفیسر سراج اجملی صاحب علی گڑھ وشو ودیالیہ سے آپ پروفیسر ہیں، اور بہت ان کا نام ہے اور بڑا کام ہے ان کا۔ اور ہمارے قم یعنی ایران سے جو تشریف لے آئے ہیں عالی جناب مولانا، آج کے مہمان جو ہیں وہ سید احتشام صاحب ہاشم جونپوری اور انوار عباس صاحب الہ آباد سے آج کے پروگرام کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ بہترین شاعر ہیں، آدھا درجن سے زیادہ آپ کی جو کاویہ سمگر تو نہیں کہہ سکتے، ہزاروں تو ابھی چھپا ہی نہیں ہے، مگر آپ کی کاویہ کی بڑی رچنائیں، بڑی پستکیں جو ہیں وہ کاویہ سنگرہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ ادھر جو سامنے رضوان عرفی صاحب ہیں، تنویر صاحب ہیں، فیاض صاحب ہیں، یہ سب رائٹر ہیں سمجھ لیجئے۔ یہ ہمارے صاحبہ صاحب ہیں، سنجے مصرا شوق صاحب ہیں، ابوذر صاحب ہیں، اور ہمارے وکیل صاحب ہیں، پورا سلسلہ رستم صاحب، ہم ان سب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کے ہم پہلے وقتہ کی طرف۔ ارے رام سنگھ وضاحت بھائی کہاں؟ ارے ہمیشہ یہ جو ہے یہ درویش اور فقیر آدمی، میں چاہوں گا ڈائس پہ تشریف لے آئیں، اور پہلے ان کا جیسے ویسے ہوا تھا سیم ویسے ہی بھیا، اب بار بار کیا کہیں، بالکل ویسے ہی کر دو، یعنی ایک پھول کا وہ جو گلدستہ ہے اور وہ لے آئیے، اور بوکے لے آئیے، بیچ لے آئیے۔ اب مجھے لگ رہا ہے سر، کیونکہ افتتاحی تقریر ان کی تھی، تھوڑا سا سر وضاحت سر میں 1-2 منٹ اس کے بعد میں وہ سب کرتا ہوں، اور پھر آپ کو تاکہ وضاحت تو تبھی ہوگی جب وضاحت بولے گا، تو افتتاحی تقریر جو ہے وہ ہوگی۔ لیجیے ایک مومنٹ ہوگی۔ وضاحت بھائی اپنے تمام مخصوصیات سے لکھتے بھی رہتے ہیں، اور شہر کی ہر تقریب میں شامل بھی ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی لکھاتے رہتے ہیں، یہی ان کا کام ہی رہا ہے، یہی منصب رہا ہے۔ تو کسی کو بڑا بنانا ہو، اس کا اوپر نمبر نکالنا ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ سب ان کا کام۔ اور ابھی ان کے نیا دور کا جو 75 سالہ، اچھا جب کیمرہ ہو تو مجھے لفظ جو ہے وہ خاموش کر لینا چاہیے، تو یہ اس کے بعد ہم وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ اب تقریب شروع ہوگی۔ ہاں اب تھوڑا سا ترتیب بدلی ہے۔ تو جناب صدر کی اجازت سے اب ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کے حوالے سے میں پہلے ایک بند جو اس کی بیعت نہیں ہو پائی تھی، 4 ہی مصرے ہوئے تھے، وہ میں پیش کرتا ہوں کہ جوش ملیح آبادی نے اسلام کے لیے کہا اور رسول اللہ کے لیے کہا، مرد وہ نظم کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، نو انساں کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام،
مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر دوام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا۔ اور رانا سر آپ آ گئے ہیں تو دو پنکتیاں اس پورے بہت جس کو مہاکاویہ کہتے ہیں اس میں سے دو پنکتیاں آپ کو پرستت کر رہا ہوں، اور ہمارا جو سماج ہے ہمارا اس کے لیے ایک سندیش وہ آپ دور تک پھیلائیں کہ اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے۔ میں ادھر رانا جی سے اور ادھر سنجے مصرا شوق صاحب کے حوالے سے یہ سب مصرے آپ سب کے حوالے کرتا ہوں۔ اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے، خود جیو مخمور۔ ارے مخمور بھائی یہ جو نور آیا ہے، اچھا حج وج سب ہو گیا ہے، مخمور کاکوروی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں، ڈائس پہ بیٹھ جائیں ادھر۔ مخمور کاکوروی صاحب بہترین پبلشر، بہترین شاعر، بہترین ادیب۔ اچھا اب وہ کاکوری کا مکمل ہوا صاحب، میں سوچ رہا تھا داماد کے استقبال میں کوئی بزرگ بستی موجود ہوں میں، موجود تو ہو کم سے کم، آئیے آئیے مخمور کاکوروی صاحب۔ تو مومنٹو بھی پیش کر دیں۔ اب وہیں سے شروع کرتے ہیں، خالی بیت پر پیش کروں گا۔ اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے، اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے، خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے، خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے۔ تو اسلام کو دو مصروں کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ پیش کیا، اور وہ بھی اودھ کے ہی شاعر سے۔ آئیے تھوڑا سا اور پہلے چلتے ہیں، میر ببر علی انیس، ان سے اسلام اور علی۔ تو مولا علی کے لیے ایک بند میں پیش کروں اور اس کے بعد یہ دعائیہ بند، تاکہ ایسا لگے کہ انیس سے لے کے جوش تک کے تمام اکابرین کے مرثیوں کے مصروں کی انگلیاں تھام کے ہم اپنا یہ سفر شروع کریں، اور کم سے کم ان بزرگوں سے اپنے بازوؤں پہ ہم امام ضامن بدھوا لیں، تب یہ اس کتاب کے پہ گفتگو کا سلسلہ اور سفر شروع ہو۔ بند پیش کر رہا ہوں، حضرت میر ببر علی انیس فرماتے ہیں، کیا عجیب و غریب انداز ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آئے زباں پہ نام علی یہ ولی کا جب، لطف لیجئے لکھنؤ والوں، آئے زباں پہ نام، کاکوری والوں سے داد چاہوں گا، آئے زباں پہ نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب، آئے زباں پہ نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب، رنج و ہراس و درد و غم و صدمہ و تعب، آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب، دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا۔ تو اب آئیے، اب یہاں سے جو ہے وہ ہم چلیں گے جناب وضاحت رضوی صاحب، ظاہر سی بات ہے وہ افتتاحی تقریر کے طور پہ، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں استقبالیہ خطاب کے طور پہ ان کا نام نامی جو ہے ہمارے کارڈ میں اور ان کو مدعو کیا گیا ہے۔ اچھا وضاحت بھائی کا کام ہی یہ ہے کہ نمبر نکالنا اور اس کے اندر جو بڑی چیزیں ہیں ان میں رکھنا اور بڑے لوگوں سے لکھوانا اور اپنے اداریے کے ذریعے سے بتانا کہ وہ کتنا اہم ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پورا جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اسلام اور علی کا جو پورا ایک دور ہے، نیا دور ہے، اس دور کا اداریہ جو ہے وہ پہلے پڑھ لیں۔ اچھا ہم لوگ بھی جو مصروف لوگ ہیں کبھی کبھی پورا رسالہ نہیں پڑھتے، صرف اداریہ پڑھ کے رکھ لیتے ہیں، سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو لکھنؤ والے ہیں وہ اداریے سے ہی سمجھ جاتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آج جو رسالہ ریلیز ہوا ہے اس کا اداریہ سے لے کے آخری مضمون تک وہ آپ پڑھیے گا اور سنیے گا۔ تو آئیے جو نیا دور ہے یہ دور ذرا سا ایک بند میں پیش کروں گا، علامہ قمر جلالوی، تاکہ آپ کا تعلق جہاں سے ہے ذرا وہ نمائندگی بھی ہو جائے کہ ساغر لبوں پہ، یہ میں خانہ کھلا ہے لکھنؤ کا، یہ جو ہے وہ ساقی نامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ساغر لبوں پہ آ کے صدا دے علی علی، شیشہ بھی جھک کے صاف ندا دے علی علی، محفل میں اپنا رنگ جما دے علی علی، قل قل کے بدلے کھل کے صدا دے علی علی، ایمان کا رنگ ڈھنگ شریعت کا طور ہو، قرآن کے دائرے میں پیالے کا دور ہو۔ تو آئیے دور کے ان لفظوں کے ساتھ میں نیا دور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شکریہ صاحب، بہت کچھ۔ السلام علیکم حضرات، پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ نہ میں کوئی مقرر ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں،
बस एक अदब का एक तालिब इल्म हूँ। बहरहाल इस किताब को हमारे कुमैल साहब ने मुझे दिया और इसको मैंने पढ़ा, और पूरे तौर पे तो अभी मैंने पूरी किताब ख़त्म नहीं की है, लेकिन जितना भी पढ़ा है उससे मुतालिक जो हमारे तासुरात है फ़िलहाल मैं उसको पेश कर रहा हूँ। आज के जलसे की सदारत फरमा रहे मौलाना जाबिर जोरासी साहब, और डाइस पर जलवा अफरोज़ शख्सियतों में प्रोफेसर सिराज अजमली साहब और हमारे तमाम हजरात जो यहाँ बड़े दानिश्वर हैं और बड़े अदीब हैं। निज़ामत फरमा रहे प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब वगैरह की मौजूदगी है, जो कि अपने आप में ख़ुद एक मुकम्मल किताब है। इस अदबी जलसे के निगरान जनाब अदील ज़ैदी का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत बज़्म का हिस्सा बनने की सआदत बख्शी। मैं कुमैल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहे। हज़रात, जैसा कि आपको इल्म है कि आज के इस अदबी जलसे में इबारत पब्लिकेशन से शाया किताब आईने तारीख़ इस्लाम और अली का रस्म इजरा है, जिसके मुसन्निफ़ प्रोफेसर अख्तर रज़ा ज़ैदी मरहूम, जो कि अदबी हलक़ों में कामयाब शायर व अदीब होने के अलावा एक बेहतरीन तारीख़दां और दानिश्वर गर्दाने जाते हैं। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से इस किताब के मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हालांकि इस ज़ात के मुतालिक मैं खाकी क्या बयान कर सकता हूँ, जिससे मुतालिक दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कह के चला जाए कि समुंदर स्याही हो जाए, अशजार कलम हो जाएं, लेकिन फ़ज़ाइल व मुनाक़िब का अहाता नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अक़ायद को एक तरफ रख कर हज़रत अली की ज़िंदगी का नई दुनिया का तरीक़ा और इमाम अली के इंसान होने की हैसियत से जनाब का मुताला किया जाए। 518 सफ़ात पर महित ये किताब अपने मौजू की भरपूर तर्जुमानी करती है। फ्लैप पर उरूज अख्तर ज़ैदी ने किताब से मुतालिक जो ख़याल पेश किए हैं, इस किताब की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। वो लिखते हैं, अली इब्न अबी तालिब की ये सवान उम्री किसी दूसरी सवान हयात के बरक्स 8वीं और 9वीं सदी की इस्लामी तारीख़ के बुनियादी माखज़ पर मबनी है। ये उन मर्दों और औरतों के अल्फाज की मरहून मिन्नत है जिन्होंने अली को बात करते हुए सुना और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को अपनी आँखों से देखा भी। प्रोफेसर अख्तर रज़ा ज़ैदी ने वाक़यात को बयान करने में जो अंदाज़ अख्तियार किया है, वो सादगी और दिलकशी का अक्कास है। हज़रत अली की विलादत से उनकी ज़िंदगी और कारनामों को 28 हेडिंग के ज़रिए बड़े खुशउस्लूबी के साथ अपने मौजू को बयान किया गया है। किताब का पेश लफ्ज़ प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी ने तहरीर किया है, जो वाकई उनकी इल्मी और अदबी सलाहियत का गम्माज़ है। वो लिखते हैं, मामला खा अदल व इंसाफ का हो या तहज़ीब व अखलाक का, समाजियात व सियासियात का हो या मुआशियात का, अली हर मुकाम पर मर्द मैदा हैं। आप अमीर हैं तो फ़कीर भी, मशजीब हैं तो रहमदिल और दर्दमंद भी, ख़तीब और अदीब भी हैं, मुफ़क्किर और फ़लसफ़ी, तभी तो पूरे एतमाद से फरमाते हैं, पूछ लो जो चाहो मुझसे पूछ लो, कब्ल इसके कि मैं तुम्हारे हाथों से मफ़क़ूद हो जाऊं। बहरहाल प्रोफेसर फ़ातमी ने किताब का गैर मुताला करने के बाद जो कुछ लिखा है, वो क़ारीन को किताब पढ़ने में मददगार साबित होगी। किताब के मौलिफ़ अख्तर रज़ा ज़ैदी ने सुखन हाय गुफ्तनी के उन्वान से 2 सफ़ात में बड़ी ईमानदारी से वो सारी बातें क़ारीन के गोशगुजार कर दी हैं, ताकि मुताला करते वक्त उन्हें किताब तहरीर करने का मकसद और अहमियत का अंदाज़ा हो सके। अख्तर रज़ा ज़ैदी का ये जुमला ही पूरी किताब का निचोड़ है। ये किताब इंसान ने लिखी है, इंसान पर लिखी है और तबक़ा इंसान के लिए लिखी है। आगे लिखते हैं, ये किताब एक खालिस तारीख़ी जायज़ा है, अलावा उन अम्बिया कराम के जिन पर वही नाजिल होती रही। इस किताब के तमाम किरदार इंसान हैं और इंसान होने की हैसियत से हर इंसान को उनके अतवार और किरदार पर बहस करने का पूरा हक़ हासिल है।
हज़रत अली एक बेहतरीन इंसान होने का सबूत अपनी पूरी ज़िंदगी में दी। हज़रत अली ने अपने बेहतरीन इंसान होने का सबूत अपनी पूरी ज़िंदगी में दी, जिसकी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है, अली खैरुल बशर, यानी अली बशरियत में सबसे अच्छे बशर हैं। अली बहैसियत इंसान गुरबा व मसाकीन की मदद फरमाते हैं। उनकी पीठ पर शहादत के बाद घट्टे के निशान देखे गए, जिसका जिक्र उनके फ़र्जंद हज़रत इमाम हसन ने किया। मेरा बाबा रात की तारीकियों में रोटी का गट्ठर पीठ पर लाद कर गरीबों और मस्किनों को खाना खिलाता था। हज़रत अली कमज़ोर व बेसहारा अफराद के मदद फरमाते। हज़रत अली को दफन करने के बाद जब इमाम हसन और इमाम हुसैन वापस आ रहे थे तो खंडहर से किसी नाबीना के कराहने की आवाज़ आई। मुख्तसर ये कि जब इमाम हसनैन ने उससे तकालीफ़ पूछी तो उसने कहा, एक इंसान मुझे खाना खिलाता था, कभी नाम नहीं बताया, लेकिन अपना ज़रूर कहता था, एक गरीब के पहलू में बैठा है। ये हज़रत अली ही थे। हज़रत अली की खिलाफत के वक्त इंसानी हैसियत से अमानतदारी देखिए। आपने दरमियान गुफ्तगू ही बैतुल माल का चिराग बुझा दिया, क्योंकि उस वक्त ज़ाती गुफ्तगू होने लगी थी। गुरबा व परेशान हाल अफराद की मुआवनत मुलाजा फरमाए। कूफे में एक ज़ईफ़ा को पानी भरते देखकर पानी उसके घर तक पहुंचाया और उसके घर के बच्चों को बहलाया। हज़रत अली अपनी ज़रूरत को फरामोश करने से पहले दुश्मन की भी ज़रूरत का बड़ा ख्याल करते। हालत नमाज में इब्न मुलजिम ने हज़रत अली के सर पर ज़रबत लगाई। जब उसे कैद कर लाया गया, उस हालत में उसकी तरफ शीर का प्याला बढ़ा दिया। उनकी इंसानियत दोस्ती पर नज़र करके घर के रोने की सदा आई। तब एहसास हुआ कि इमाम अली अपनी मेहनत मजदूरी से इंसानियत के रिश्ते का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। सखावत के साथ ही उनकी अदालत, उनका अदल व इंसाफ। हज़रत अली के पास एक शख्स आया। उसने कहा कि आपका चाहने वाला हूँ, लेकिन मैंने चोरी की है। जुर्म के असबाब पर हज़रत अली ने कुरान के मुताबिक उसकी उंगलियाँ तरशवा दी। आज का इंसान होता तो कहता, अरे भाई, ये मेरा जानने वाला है या मेरी पार्टी का आदमी है। इस तरह के बहुत सारे फैसले हज़रत अली ने किए। हदीस में है कि इमाम बरसने वाले बादल के मानिंद होता है। बरसने वाला बादल जब बरसता है तो वो ये नहीं देखता कि खेत हिंदू का है कि मुसलमान का है, सिख का है या ईसाई का है। इस तरह अमानत का भी जब फैज़ बढ़ता है तो कुल्ली तौर पर पूरी इंसानियत के लिए होता है। ये चंद मिसालें पेश करने का मकसद सिर्फ ये था कि इस किताब में हज़रत अली की अज़मत एक बशर की हैसियत से पेश की गई है। इंसानियत, अख़ुवत, दर्दमंदी उनके हर फेल नज़र आते हैं। आज का इंसान बेहिस होता जा रहा है, इंसानियत का ख़ात्मा हो रहा है। इस दौर में प्रोफेसर अख्तर रज़ा ज़ैदी की किताब क़ारीन के लिए मशाल राह साबित होगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वजाहत भाई ने बहुत इजमाल के साथ जो है वो वजाहत फरमा दी किताब क्या है, और एक एक वरक़ और एक एक सफ़े के हवाले से कि 518 सफ़हात हैं। आप ये देखिए, इसमें तायीद जो है वो मासूमीन की कैसी हासिल है कि 5, 1 6, 6 1 8 यानी 14 का अदद बनता है, और 14 का अदद सग़ीर 55 बनता है। तो इसका मतलब 55 का कर्म जो है वो शामिल हैं। आप लोग ऐसे में ताली नहीं, दुरूद भेज दें। मौला अली का मामला है यहाँ, तो वो हम लोग सवाब भी हासिल करते हैं। हम लोग सिलसिले के लोग हैं, देखिए, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। और वजाहत भाई ने जो बात की, और ये जो इस किताब का आखिरी सफ़ा है उसमें 3 लफ्ज़ जो हैं वो जनाब सैयद अख्तर रज़ा साहब ने लिखे हैं। वो 3 जुमले बड़े अजीब हैं कि जिहाद की 3 किस्में हैं। पहला है जिहाद बिस्सैफ, दूसरा है जिहाद बिलकलम, और वो सख्त होता जाता है, और तीसरा है जिहाद बिल्लिसान, वो सबसे मुश्किल। और उसके बाद में कहते हैं इन सब के बाद जो है वो सबसे मुश्किल काम जो है वो जिहाद बिन नफ्स का है। तो जिहाद बिन नफ्स, तो ये सारे जिहाद मौला अली करते हैं। लेकिन आपसे यह अर्ज़ करूँ कि 5 साल के दौरे हुकूमत में 3 सिविल वार, और एक एक वार 1-1 साल तक चलती है। आप देखिए कि नहीं कहना चाहिए, मगर राम सिंह राणा जी मौजूद हैं,
पॉलिटिशियन मौजूद हैं, राजमंत्री रहे हैं, और हमारा इनका एक बड़ा साथ रहा है और इनके मंच पे साथ रहा है। खैर वो चलिए बातें यादें अपनी जगह, मगर अर्ज़ करूं कि हमारे यहाँ दो मुल्कों के बीच में जो है, बीच में सिविल वार की सी कैफियत जब हो जाती है तो दिन में हमको तारे नज़र आते हैं और पता चलता है इकोनॉमी ख़त्म हो जाती है। आज भी वार कहीं हो रहा है, इकोनॉमी कहीं की मुतासिर हो रही है, लेकिन मौला अली ने 5.5 साल के दौर में इतने सिविल वार के बाद भी मिंबर पे जाके अपने आखिरी खुतबे में कहा, है कोई जिसको मेरे दौरे हुकूमत में पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान न मिला हो? सब ने हाथ उठा के कहा, हम सब बहुत मुतमईन रहें। माइनॉरिटी का हक भी, सबसे पहले मौला अली की शहादत पे जो कंडोलेंस की है वो क्रिश्चियन ने अपने चर्च में की है। ये मौलाए कायनात का किरदार था, किसी से उसका मज़हब नहीं पूछते थे। और उसके बाद में उन्होंने कहा, तुम सबको रोटी कपड़ा मकान मिल चुका है, मेरे बदन पे कुर्ता वही है कि जो 25 साल पहले गदीर के मैदान में मुझे मेरे रसूल ने पहनाया था। ये है अली का किरदार। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिलसिले की तरफ हमें चलना है, और वो जो सिलसिला है वो अजीब व गरीब सिलसिला है। हमारे नबी करीम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सिराज मुनीर कहा है, चमकता हुआ चाँद, ये वो चराग। कैसे ये हो सकता है कि चराग के नीचे अंधेरा रहे, हम लोग फैज़याब ना हो? अच्छा, पहले चराग के नीचे अंधेरा होता था, अब बल्ब के ऊपर अंधेरा होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो पूरा जो बल्ब और चराग, उस पूरी जो है वो उसकी रोशनी में जो है वो हम जो है वो फैज़याब हों। और चराग के हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि प्रोफेसर सैयद सिराज अजमली जो हैं वो उस पूरे सिलसिले के जो कहते हैं कि जो तक़दीसी फ़िज़ा हमारे अदब में बनी है, ये आप सर्च कर दें कि उर्दू गज़ल हो या जो जितनी भी असनाफ़ हों, जितनी भी विधाएँ हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं, वो सब सूफिया कराम के पाले हुए हैं। तो उस पूरे सिलसिले की तरफ हम चलते हैं। और अभी मैंने अल्लामा क़मर जलालवी का एक बंद पेश किया था, तो चराग के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मैं चलता हूँ। 6 मिसरों में वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, या 3 मिसरों में वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, 3 मिसरों में वो आ जाए, 4 मिसरों में पहुँच जाऊँगा, बैत के 2 मिसरों में वो आ जाएंगे। मैं पेश कर रहा हूँ। महज़रे सरवरे कौनैन के मरकूम चराग, सैकड़ों जुल्म हुए जिन पे वो मजलूम चराग, जिनकी तकसीर न थी कुछ भी वो मासूम चराग, नाम जिंदा है अभी जिनका वो मरहूम चराग, नाम जिंदा है अभी जिनका वो मरहूम चराग, सुबह को ऐसा गए दाग अलम दे के चराग, आज तक रात उन्हें ढूंढती है लेके चराग। तो हमारे उस चराग का नाम है सिराज अजमली। जोरदार तालियों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर नैयर जलालपुरी, जनाब सदर मोहतरम और अरबाब मसनद सदारत, हज़रात सामीन, हमारे बिरादर मुकर्रम व मोहतरम जनाब नैयर जलालपुरी का कमाल ये है कि ये तारुफ़ में ही तमाम मुक़द्दमात जो हैं वो तय कर लेते हैं, और जिसको बुलाते हैं उसको इस लायक नहीं छोड़ते कि वो उसके बाद कुछ कहे। तो इनके इस गुफ्तगू के बाद कुछ कहना अब किस हद तक कामयाब होगा, आप तशरीफ़ रखते हैं। इन्होंने मेरा तारुफ़ कराया, और चूँकि दामाद रसूल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ये महफ़िल और ये किताब और ये बज़्म है, तो मेरा ताल्लुक़ भी काकोरी के दामाद के हवाले से कराया, खानकाह काज़िमिया कलंदरिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ उस खानकाह से है, लेकिन फ़ख्र के और भी एवेन्यूज़ और भी इलाक़े हैं। मेरा ताल्लुक़ दायरे शाह अजमल इलाहाबाद से है। हज़रत शाह अजमल इलाहाबादी, जिनकी निस्बत से मैं ख़ुद को अजमली लिखता हूँ, और हज़रत शाह अजमल इलाहाबादी सूफ़ी की हैसियत से जितने मशहूर हैं, दायरे शाह अजमल के साहिब सज्जादा की हैसियत से जो उनका मकाम और मर्तबा है, उसके अलावा अदब फ़ारसी में उनका बहुत मर्तबा है। और इस उन्वान से इत्तफ़ाक़ से ये अख्तर रज़ा ज़री साहब की किताब है, और प्रोफेसर अख्तर मेहदी ने बाकायदा PhD का काम किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, शाह अजमल इलाहाबादी और अदब फ़ारसी के उन्वान से, और ये किताब ईरान से शाये हो चुकी है, मौजूद है। मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत शाह अजमल इलाहाबादी के
ایک قصیدے 62 اشعار پر مبنی یہ قصیدہ ہے مولا کائنات کے حضور انہوں نے، اور اس کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، افتتاح گویا یہاں سے گفتگو کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یا ابن ام مصطفیٰ مشکل کشائے من توئی، یا ابن ام مصطفیٰ مشکل کشائے من توئی، مشکل کشا مشکل کشا مشکل کشائے من توئی، اے شہ سوار لو کشف اے عالم علم لدن، اے شہ سوار لو کشف اے عالم علم لدن، اے آفتاب انما مشکل کشائے من توئی، اے آفتاب انما مشکل کشائے من توئی، شہر علوم آمد نبی، شہر علوم آمد نبی، تو باب آن شہر اے ولی، بے تو گزر انجا کجا مشکل کشائے من توئی، اور اے قبلہ دنیا و دین ہم راز ختم المرسلین، آمد بشانت حل عطا مشکل کشائے من توئی، اور در کائنات دو سرا مثل تو شد پیدا کجا، باشد دلیلم لافتہ مشکل کشائے من توئی، اے ساقی روز جزا اے ملک دین را بادشاہ، اے ساقی روز جزا اے ملک دین را بادشاہ، بعد از نبی پیش خدا مشکل کشائے من توئی، مشکل کشائے من توئی، اے در غدیر خم ترا، اے در غدیر خم ترا نائب نمودہ مصطفیٰ، نفس نبی ذات شما مشکل کشائے من توئی، اور فتح حنین و بدر را کر دی تو اے خیبر کشا، از تو شدہ ہر عقدہ وا مشکل کشائے من توئی، وغیرہ وغیرہ 62 اشعار کا یہ قصیدہ، اور اس کے علاوہ مولا کائنات کی منقبت میں بے شمار قصائد ان کے، اور مدح علی کا یہ سلسلہ الحمدللہ دائرہ شاہ اجمل میں اسی زمانے سے، یعنی یہ معاصر ہیں شجاع الدولہ کے، حضرت شاہ اجمل الہ آبادی۔ تاریخ ولادت ان کی خورشیدم سے، انہوں نے خود اپنی تاریخ ولادت، اور خورشیدم کے اعداد 1140 ہوتے ہیں، تو 1140 ہجری، آج ہم 1445 ہجری میں، یعنی 305 برس قبل یہ بزرگ دائرہ شاہ اجمل کی مسند پر متمکن تھے، اور انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا، اور ایک بات جو بہت وضاحت سے اور ہم سب لوگ کرتے ہیں اور آپ سب اس کو مانتے بھی ہیں، کہ ایک ہمارے عباس رضا نیّر صاحب نے یہ بات بھی کہی دی ہے کہ مولا کائنات کا اسم گرامی کسی کا ہرد جان ہے، اور وہ اس کی خدمت میں وہ اس کو صرف علی مانتا ہے، اور علی جو علی کو علی مان لے پھر اس کے لیے کچھ ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ہماری خانقاہوں نے یہی کام موسیقی کے آلات کے ذریعے ڈھولک پر علی علی کر کے جیسے کیا ہے، اس نے عجیب و غریب فضا ہندوستان کی ہموار کر دی ہے، جو اس گنگا جمنی فضا کو منتہا تک پہنچاتا ہے ذکر علی کو اس سلسلے میں۔ اسی لیے مداح علی اگر عباس رضا نیّر اور مہتاب حیدر نقوی ہیں تو سنجے مشرا شوق بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری محفل میں۔ میں حاضر ہوا ہوں اس کتاب کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے۔ تو یہ کتاب، اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ، اور پچھلے مہینے سے یہ سلسلہ ہے، پہلے تو ان حضرات کو خراج عقیدت کے جو ان اخلاف کو جو اپنے بزرگوں اور اپنے مرحوم والدین کے کارناموں کو نئے سرے سے پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگ نقوی صاحب اور ہم پچھلے مہینے سے ہی اس طرح کے جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں جہاں بیٹوں نے اپنے باپ یا بیٹیوں نے اپنے باپ کو یاد کیا ہے۔ اکتوبر کے شروع میں مظہر امام صاحب کے بیٹے شہیر امام نے کینیڈا سے ہی آ کے بہت بڑا جلسہ دلی میں کیا اپنے باپ کی یاد میں۔ یہاں پر
परवीन शुजात साहब ने शुजात अली संदीलवी के बारे में लखनऊ में जलसा किया, मैं उसमें भी हाजिर था। और आज अदील जैदी साहब ने अपने बाप की इस किताब को, अख्तर रज़ा जैदी साहब की इस तालीफ़ को शाया करके और हमें फिर उसी सिलसिले से जोड़ दिया। तो काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम औलादें जो अपने वालिद, अपने वालिदा या अपने बुज़ुर्गों की यादों को इस तरह नए सिरे से पेश करते हैं, नए लोगों के लिए, नए ऑडियंस के लिए, नए गोया सामईन और नाज़रीन और क़ारीन के लिए। तो मैं उनकी खिदमत में तबरीक और तहनीत के जज्बात अर्ज़ करता हूँ जो वरसा हैं अख्तर रज़ा ज़ैदी साहब के। आईने तारीख़, इस्लाम और अली, तारीख़ के आईने में एक ऐसी शख्सियत का मुताला कि जो शख्सियत अजीब व गरीब इम्तियाज़ात की हामिल है, उसके इम्तियाज़ात का बयान हम सब मिल के करते रहें तो हम जैसे कितने हैं जो हर वक्त यही करते रहते हैं और अभी भी उसकी फ़जीलत का कोई एक गोशा कुल्लियतन मुकम्मल हो गया, वो ये नहीं कहा जा सकता। पहलू इतने हैं, जेहतें इतनी हैं, मामलात इतने हैं कि मौलाए कायनात की फ़जीलत आप बयान करते चले जाइए और वक्त तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनके फ़ज़ाइल के किसी एक पहलू को अभी आप चाहें कि मुकम्मल कर दें तो आपकी बिसात नहीं। वजह क्या है कि उनकी मिदहत जिस तरह पैगम्बर आदम व आखिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदहत का सिलसिला कुरान में मौजूद है, उसी तरह फ़ज़ाइल अली के बयान का सिलसिला अहादीस नबवी में मौजूद है। और जिसका ज़ाकिर, जिसका मद्दाह, जिसकी फ़जीलत का बयान करने वाला कायनात का सादिक़ तरीन शख्स हो, पैगम्बर आज़म आखिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसकी फ़ज़ाइल हम क्या बयान करेंगे और क्यों कर बयान करेंगे। लेकिन फ़जीलत मौलाए कायनात और बयान फ़जीलत मौलाए कायनात से क़तई नज़र इस किताब में ये दावा किया गया है, जैसा कि 2 मरतबा यहाँ हमारे वज़ाहत भाई ने भी और अब्बास रज़ा नैयर साहब ने भी, और किताब में लिखा हुआ है कि ये एक इंसान ने एक इंसान के बारे में इंसान के नुक़्ते नज़र से लिखी किताब। तो मौलाए कायनात, और इस बात का भी इसमें ज़िक्र है कि मौलाए कायनात को फ़ौक़ुल बशर अगर हम मान लेंगे, अगर उनके कमालात या उनके करामतें या उनके एजाज़, उनकी शख्सियत मोजिज़ नुमा का ज़िक्र करेंगे तो फिर इंसानी पहलू से हम थोड़ा फ़ासला कर लेंगे और इंसानों को बताने के लिए इंसानी पहलुओं को किस कदर हम हाईलाइट कर सकते हैं और किस कदर पेश कर सकते हैं, ये है असल मामला। और इस किताब में 518 सफ़े बताए और हमारे अब्बास रज़ा नैयर जो जादूगर हैं बाकायदा, उन्होंने 518 को 14 और 14 को 5 में किस तरह समराइज़ करके क्या हसीन सिलसिला बना दिया है। काबिल मुबारकबाद हैं ये भी, और आप सब हजरात के जो, और मैं ख़ुद अपने को मुबारकबाद देता हूँ जब अब्बास रज़ा नैयर की गुफ्तगू सुनने का मुझे मौका मिलता है। मौला कायनात इंसानी हैसियत से ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब नज़र आते हैं। एक किसी ने मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल में एक बात लिखी और वो बात बहुत दिलचस्प थी कि मौलाए कायनात ने ज़िंदगी में जितने अक़दाम किए हैं वो तमाम के तमाम कामयाब हैं, बस नाकामी एक जगह कि हुजूर, उसने बहुत अदब से और कान पकड़ के कहा ये कि मौलाए कायनात बिसाते सियासत पर जो चाल चले वो चाल शायद उल्टी पड़ी। अजीब व गरीब बात है, उसमें मौलाए कायनात की तौहीन माज़अल्लाह या मौलाए कायनात की तक़सीर ज़ात व सिफ़ात माज़अल्लाह मकसूद नहीं है, बल्कि सियासत की अरबाब सियासत से माज़रत करते हुए सियासत की बुराइयां और ख़ामियां बयान की गई कि इस कूचे में आपको कदम रखना अपनी इज़्ज़त सादात को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ़। ये है असल मसला। इन्होंने इंसानी हैसियत से देखा तो फिर कोई मौका हो वो ऐलान नबूवत से क़ब्ल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनके करीब रहने का मामला हो या ऐलान नबूवत के बाद सरकार के साथ ज़िंदगी गुजारने का मामला हो, या फिर सबसे बड़ी इम्तहान गाह बिस्तरे रसूल पर शब हिजरत नबी के वारिस और नुमाइंदे की हैसियत से तशरीफ़ रखने का मामला हो, या उसके बाद अमानतों को तकसीम करके हिजरत करने का मामला हो, या उसके बाद अहद नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अपने किरदार को अदा करने और रसूल से वो तमगा लेने
کہ जसमें फरमाया कि ये तो वैसे ही हैं जैसे मूसा के नज़दीक हारून, और हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या वक़्त है और क्या मर्तबत है, कुरान उस पर गवाह है। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल पर दाल अगर कुरान हकीम है तो मौलाए कायनात की फ़जीलत पर दाल अहादीस नबवी हैं। और कौन सा ऐसा पहलू है इनकी शराफत का, इनकी सयादत का, इनकी फ़जीलत का, इनके इल्म का, इनकी मर्तबत का, इनकी शजाअत का, कि जिसका सबूत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में अहादीस की किताबों में रकम न हो। हमारे अख्तर रज़ा रिज़वी साहब ने, अख्तर रज़ा ज़ैदी साहब ने इस किताब में एहतमाम ये किया है, और बहुत बहुत नाजुक मरहला होता है कि जिसमें आप अपने मरजए अक़ीदत को, अपने मोहतरम शख्सियत को ज़रा फासले से देखने की कोशिश करें। उन्होंने कहा है कि जो लोग अक़ीदत का लिबादा ओढ़ के इस किताब का मुताला करेंगे शायद उन्हें इत्मीनान न हो, शायद उन्हें हमारी बातें पसंद ना आएँ, लेकिन हमारी दरख्वास्त ही ये है कि आप ज़रा सा फासला करके और देखें, फिर चीज़ें ज़्यादा रोशन, ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएंगी। इस तरह इस किताब में जो तस्वीर बनाई है वो तस्वीर ऐसी है कि जिस तस्वीर पर रश किया जा सकता है, और उनकी इंसानी सिफ़ात को इस तरह उजागर किया है, इस तरह पेश किया है कि वो खासे की चीज़ बन गई है। मुझे लगता है कि इस किताब, और उनके बच्चों ने जिस तरह अपने दादा या अपने बाप के बारे में इसके आखिरी सफ़हात में लिखा है, और ये लिखा है 64 बरस ज़िंदगी के कुल उनको कुदरत ने अता किए थे, उसमें उन्होंने तारीख़ इस्लाम और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उर्दू में और अंग्रेज़ी में एक अंबार लगा दिया किताबों का। इतनी बासलाहियत शख्सियत, और आखिरी बात ये कि उस शख्सियत का अपने वतन से ताल्लुक़ ये कि यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद तर्क वतन तो होता है और वहाँ जाके पूरी ज़िंदगी गुज़रती है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन 1979 में वो तशरीफ़ लाते हैं, और उसी लखनऊ में जिस लखनऊ के वो सारी ज़िंदगी मद्दाह रहे, उसी लखनऊ के जिस लखनऊ ने उनकी तरबियत और तहज़ीब मिजाज की, उसी लखनऊ ने जिसने उनको सजाया और संवारा और बनाया और आरास्ता किया, उसी लखनऊ में, उसी लखनऊ का खाक का हिस्सा बनते हैं, और यहीं आसूदा ख्वाब अदम होते हैं। खुदा रहमत कुनद इन आशिक़ान पाक तीन अतरा। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। तो अदील रज़ा ज़ैदी साहब, मेरे बड़े भाई, आप ह्यूस्टन में इस वक्त मौजूद हैं और ऑनलाइन अपने वालिद गिरामी की इस किताब की रूनुमाई की जलवा नुमाई और उसके मंजरनामे आप देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और आपने देखा कि हमारे मोहतरम डाइस से 2 तकरीरें इस वक्त हुई, एक मकाला और एक माकाला, यानी वजाहत साहब ने इतना मबसूत लिखा कि अगर कोई तालिब इल्म उसे बोल दे तो वही तकरीर हो जाए। और दूसरे नंबर पे हमारे प्रोफेसर सैयद सिराज अजमली साहब ने इतना मबसूत गुफ्तगू की कि अगर कोई तालिब इल्म वही लिख दे तो वही तहरीर हो जाए। तो दोनों में ये रिश्ता है। अच्छा, अब ये एक चीज़ मैंने, चूँकि लखनऊ में है तो काकोरी और ये मलिहाबाद से गुफ्तगू की थी, अभी इलाहाबाद जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। जाहिर सी बात है, हम गोमती के ज़रिए ही गंगा तक पहुँच पाते हैं हम लोग। हम डायरेक्ट वहाँ जाएंगे तो फिर गंगा माँ भी नाराज़ हो जाएंगी। तो ये हमारी पहलू है। अब आइए हम इलाहाबाद की तरफ चलते हैं। सिराज अजमली साहब ने जो हसीन गुफ्तगू की, और आपने उस पूरी किताब का जो मंशाए मुसन्निफ है वो आपके सामने रखा कि हमें मज़हरुल अजायब की हैसियत से मौला के यहाँ कला, वो एक अलग पहलू है, उस पर लोगों ने किताबें लिखी, वो मोहतरम है, लेकिन हमें बहैसियत इंसान, एक अजीम इंसान जो फ़ख्र इंसान है, उसके हवाले से गुफ्तगू करनी है कि इंसान रह के उसने किस तरीके से गुफ्तगू की है। तो सिराज अजमली साहब, वो जो शाह अजमल, हज़रत कुतुबुल अख्ताब, बदरुल अब्दाल, हज़रत शाह अजमल की जो तमाम तर वो सिलसिले, मैंने गुफ्तगू इसलिए नहीं की थी कि हम लखनऊ और काकोरी में यहाँ पे रहें। अब हम चलते हैं, वो नासिख का भी एक सिलसिला वहाँ से है, और नासिख फरमाते हैं हम अहाते में ही हैं, इस अहाते से जो बाहर है वो बैरूनी है। तो हम सब एक ही अहाते में हैं, यानी लखनऊ और इलाहाबाद, प्रयाग और ये लक्ष्मणपुरी, इन सब की सरहदों को मिलाते हैं। और अनवार अब्बास साहब की शायरी का एक बड़ा हिस्सा, इनके कई अदद शेरी मजमूए हैं। कुमैल साहब इन्हीं के शागिर्द हैं। कुमैल के बगैर मौला अली को पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाएगा।
تو استاد تو یہاں پہ ہی ہے، آپ بتائیں کہ ایک جو دعاؤں کا جریدہ کیسے مرتب ہوتا ہے عشق علی میں، یہ تو کمیل نے بتایا ہے۔ تو آئیے ہم کمیل صاحب کے استاد ہیں، اور یہ بھی عرض کروں کہ کبھی کبھی پورے اسلام کو پیش کرنے کے لیے علی کی ذات، آپ یوں سوچئے کہ رستم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رستم کو رستم اگر فردوسی نہ ہوتا تو کون بناتا؟ جولیس سیزر ٹھیک ہے تاریخ کا حصہ تھا، شیکسپیئر نہ ہوتا تو کون بناتا؟ آپ بتائیں۔ ایسے ہی اسلام بہت بڑا مذہب، رسول اللہ کی ذات، لیکن علی نہ ہوتے تو ہم کیسے پہچانتے رسول کو؟ تو آئیے اس حوالے تک بات میں نے عرض کی تھی کہ ہمیشہ ٹھیک ہے آپ داماد یہاں کے ہیں، لیکن اگر بیٹی رسول کے گھر کی ہے تو بیٹا خدا کے گھر کا ہوگا۔ تو وہ میں آپ کے احترام کے پیش نظر میں نے اشتہاروں میں وہ سارے زاویے رکھے تھے۔ تو انوار عباس صاحب نے تمام ان کی جو تقدیسی شاعری ہے، مرثیے کی شاعری ہے، نظموں کی شاعری ہے، جو ان کا حماسہ ہے، جو ان کا تشبیب کا پورا سلسلہ ہے، قصائد کا ہے، اجزائے ترکیبی کے ساتھ جو ان کا سخن ہے، وہ سب ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن مولا کائنات کو بحیثیت انسان جس طرح سے اپنی شاعری میں برتا، وہ بھی بڑا نازک پہلو ہے۔ مجھے ایک قطعہ جو ہے وہ ان کا یاد آ رہا ہے کہ صاحب دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کیا کیوں کیسے وہیں ہوتا ہے جہاں انسانی جذبے ہوتے ہیں، انسانی سوال پیدا ہوتا ہے۔ دفتر کار مشیت کو، آپ سب سے گزارش ہے آگے کو آ جائیں، اس قدر آپ لوگ گوشے میں ہیں، آ جائیں آگے آ جائیں، اور نظامت اسی لیے ہوتی ہے، اس کے بیچ میں جب مقرر آئے گا تب تشریف لائیں گے کہ دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے، ایک مربی کی طرح دین کو پالا کیسے، دن میں مزدوری کریں رات میں روٹی بانٹیں، یا علی آپ نے یہ وقت نکالا کیسے، دن میں مزدوری کریں رات میں روٹی بانٹیں، یا علی آپ نے یہ وقت نکالا کیسے۔ ان مصروں کے خالق ہیں، بہت ساری ان کی شاعری ہے، لیکن اب میں عرض کو طول نہیں دینا چاہتا، فرض عرض کے طور پہ خدمت میں چل رہا ہوں، حرف التماس لے کے جناب انوار عباس صاحب، انوار الہ آباد تشریف لائیں۔ اب ہم الہ آباد تک آ گئے۔ حضرات والا، جناب صدر کی اجازت سے چند معروضات حاضر خدمت کیے دیتا ہوں۔ کیفیت یہ ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کی صف میں مجھے بٹھال دیا گیا، اور میرے سامنے بھی جو مجمع ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ گزری ہوئی زندگی اور یادداشت کے حوالوں سے اگر کچھ بات کی جائے تو وہ کتابوں کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ کتابوں کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ اتفاق سے ہم قریب سبھی اسی دور کے ہیں، اور ہم نے وہ جاتا جاتا زمانہ دیکھا ہے جب ہمارے بزرگ کتابوں کے تکیے لگاتے تھے، جب بستروں پر کتابوں کے تکیے ہوا کرتے تھے، جب ہم کاغذ کی مہک اور اس کے ذائقے کا عرفان رکھتے تھے، جب کتابیں ہمارے گھر میں داخلہ لیا کرتی تھیں تو ایک گھر کا ایک فرد بن جاتی تھیں، اور الگ الگ افراد خاندان کے رابطے میں آنے کے بعد دسترخوان پر ہم ان کے بارے میں ایک تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ یہ تھی ہماری زندگی میں کتابیں۔ پھر وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں آئیں تو سرہانے سے وہ کتابیں نکل کر کے اور موبائل آ گیا۔ اب ہم موبائل کے پابند ہیں۔ ہر جدت بہت کام کی ہوتی ہے، لیکن جدت کو اس شدت سے نہ اپنایا جائے کہ روایتیں چھوٹ جائیں۔ میں روایتوں پہ قائم رہتے ہوئے جدتوں کو قبول کرنے کا عادی ہوں کہ اس سے کچھ اضافہ ہوتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ ترقیوں کو قبول کیا جانا چاہیے۔ آج کتابوں کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کتابیں بہت ساری
चीज़ों की तरह घर में एक आराइश और जीनत का सबब हो गई हैं, और उसको पुश्त पर रख कर के अक्सर ये पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि मेरे पुश्त पर किताबें हैं। ये किताबें इसलिए नहीं होती कि आप उसका मुज़ाहरा करें या उसका ज़ख़ीरा करें, बल्कि किताबें इसलिए होती हैं कि उनको ज़िंदगी में उतारा जाए। ये मौजूदा किताब जिसके बारे में ये एक जलसा इजरा का एक सिलसिला है, वो किताब ऐसी ही किताब है कि ज़िंदगी में उतारी जाने लायक है। हम लोग बहरहाल आधे से ज़्यादा हिस्सा अदबी दुनिया के मान लिए गए हैं, और उतना बाकी हिस्सा दीन से निकाले हुए भी हैं लेकिन ये कि ऐसा लोगों को लगता होगा। एक लतीफ़ और एक अजीब बात है इस किताब के साथ। बहुत मुख्तसर सी बात करके मैं रुख़्सत चाहूँगा। एक लतीफ़ और बहुत ही बारीक बात जो इस किताब के साथ है, वो अपने एक बाब माहौल के साथ शुरू होती है। जब उस माहौल को आप पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा होता है आपको कि जैसे किसी ड्रामे का सीन पढ़ रहे हो आप। तो कमाल इस किताब के लिखने वाले का ये है कि उसने दीनी किताब को तमाम अदबी ज़ावियों के साथ पेश किया है, और ये उसकी ताज़गी और दिलचस्पी का सबब है। और इस किताब का ये बाब पढ़ने के बाद इस किताब ने मुझे अपनी तरफ राग़िब किया, और मैं सिलसिले से तो नहीं, जगह जगह से पढ़ सका, मगर उसमें जो एक कैफियत जो शुरू से आखिर तक मिली, वो ये मिली कि वो अपनी ताज़गी को नहीं खोती और अपनी उस सीन को नहीं खोती जो आपको किसी ज़माने से के बार बार करीब नहीं सिर्फ नहीं करता, बल्कि उसको दिखाता भी है। इस किताब के तख्लीक़ करने वाले ने लफ्ज़ों से तस्वीरें बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये तस्वीर आपको लफ्ज़ों के दरमियान ज़माने दिखाने पर कादिर है। यही इसकी एक ख़ासियत मैंने महसूस की। अभी इसको पढ़ूँगा, ज़रूर पढ़ूँगा कि जिस कदर वह है। अब मौलाए कायनात के सिलसिले से ये एक किताब है, और नैयर साहब तो काबिल आदमी है, वो सब जानते हैं। और मगर मुझे अक्सर लगता है कि हम जब ये बात कहते हैं कि पूछो का वाक़या जब हम बयान करते हैं कि हमसे मालूम करो, हमसे पूछो, तो शायद हम एक बहुत बड़ा वाक़या उस वक्त फरामोश कर जाते हैं। और वो वाक़या ये है कि एक ऐसा आलिम जिसका सीना इल्म से तंगी कर रहा हो, और उसको उन हालात में ज़मीन से बात करने की मजबूरी बर्दाश्त करनी पड़े। ये कोई फ़ज़ाइल का गोशा नहीं है, ये अली अपने मसाइब का मुज़ाहरा कर रहे हैं। जब कोई काबिल आलिम होता है, वो चाहता है कि उससे लोग हासिल करें। इत्तफ़ाक़ ये रहा अली के साथ, अलमिया ये रहा कि उनको पूछने वाले न मिले। हम उम्मीद करते हैं कि अली को उस ज़माने में पूछने वाले उस कदर न मिले होंगे, मगर इस किताब के हवाले से अली को बहुत पढ़ने वाले मिलेंगे इस ज़माने में। बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कुमैल मियाँ का भी और अदील ज़ैदी साहब का भी, कि जो अमेरिका में बैठकर हिंदुस्तान के लखनऊ तक को मरबूत किए हुए हैं। ये उनके अदबी तसलसल पर एक मुस्तनद दस्तखत है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अनवार अब्बास साहब। अनवार भाई ने जिस सिलसिले से गुफ्तगू की, मुझे तो जैसे शरीयती याद आ रहे हों और अली और तन्हाई पे जैसे वो गुफ्तगू कर रहे हों,
اور شریعتی کی بھی جو اکثر کتابیں ہیں وہ گفتگو بعد میں تحریر میں آئی ہے، مگر اس میں جو لطف آتا ہے شریعتی کو پڑھنے میں، اور خاص طریقے سے ابو ذر غفاری پہ، کمیل پہ، ابراہیم پہ، علی پہ جب وہ باتیں کرتے تھے تو ایسا لگ رہا تھا لمحہ موجود بن گیا ہو۔ تو ایسے بھی 1500 ایک عدیل زیدی صاحب کی جو تحریر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا میں ٹائم مشین بن جاؤں کہ علی کے زمانے میں چلا جاؤں اور اس ماحول میں چلا جاؤں اور علی کے ساتھ ان گلیوں میں میں چلوں جن گلیوں میں علی چلتے تھے، وہ مکے کی گلیاں، وہ مدینے کی گلیاں، وہ کوفے کی گلیاں۔ یہ عدیل زیدی صاحب نے لکھا، بہت پیاری بات ہے وہ، تو آپ لگ رہا تھا ان گلیوں میں چل رہے ہیں۔ اصل میں اس میں اس ماحول کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جو شخصیت جنم لیتی ہے وہ حسب نسب اور ماحول ہونا چاہیے۔ آج جو ہمارے بڑے شہروں میں کسی بڑے شہر کی بات نہیں کروں گا، وہ ادبی ماحول ہی نہیں ہے جس سے ہم ادبی شخصیات کو جنم لینے کی طرف ہم امید کر سکیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے اس کتاب نے ہماری اس نا امیدی کی خاموشی کو بھی آواز کے ایک اکھوے کے ذریعے سے نئی بہاروں کو لانے کے لیے ایک کوپل پھوڑ کے ہمیں مطمئن کیا ہے کہ نہیں، یہ ماحول امریکہ میں رہ کے بھی ہندوستان میں بنایا جا سکتا ہے۔ ہم اس کے لیے شکریہ ادا کریں گے جناب عدیل زیدی صاحب کا۔ اچھا، اب ہم رام سنگھ راڑا صاحب کی طرف بھی چلیں گے، مگر ہمارے دوست ہیں، جب یہ اقتدار میں ہوتے تھے تب بھی ہم ان کو روک لیتے تھے اور ان کے بڑوں کو بھی روک لیتے تھے، تو اب تو یہ ہیں ہی ہیں، منسٹر رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں، پہلے ایک گفتگو اور ہو جائے، اس کے بعد میں آپ ہوں گے اور جناب احتشام صاحب اور جناب صدر۔ زیادہ گفتگو نہیں ہے مگر ہم اس کا لطف لینا چاہتے ہیں گفتگو کا۔ تو مولائے کائنات کے حوالے سے جو باتیں ہیں، میں چونکہ اخبار اور احادیث پہ بھی ان دونوں بزرگوں کو، ایک قرطبہ ہند سے ایک کا تعلق ہے اور ایک ارباب قم کے اساتذہ میں ہے۔ مولائے کائنات کے سلسلے میں جو رسول اللہ کی احادیث ہیں جن کی طرف ہمارے سراج صاحب نے اشارہ کیا، اس میں سے 50 ایسی حدیثیں ہیں، میں 10-12 آپ کے سامنے عرض کروں گا اور عجیب ریلیشن ہے ان میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، یا علی، مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے، وہی نسبت ہے جو چراغ اور لو میں ہے، وہی رشتہ ہے جو آنکھ اور پتلی میں ہے، وہی رشتہ ہے مجھ میں تم میں جو سر اور جسم میں ہے، مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے جو انگوٹھی اور نگینے میں ہے، مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے جو پھل اور درخت میں ہے، مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے جو پھول اور شاخ میں ہے، مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے جو شہر اور دروازے میں ہے۔ تو کبھی آپ غور کہ مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے جو تکمے اور قمیص میں ہے۔ اب ارباب لکھنؤ ہیں، انگرکھے اور شیروانی والا شہر ہے، تکمے اور قمیص میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے، یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں رسول اللہ نے کیا خوبی بیان کی ہے کہ جتنی نسبتیں علی کی طرف ہیں وہ اپنے سے بلند بیان کی ہیں۔ لو چراغ سے زیادہ بلند ہوتی ہے، پھول شاخ کے اوپر بلند ہوتا ہے، پھل درخت کے اوپر بلند ہوتا ہے، تکمہ قمیص کے اوپر بلند ہوتا ہے، پتلی آنکھ کے اوپر بلند ہوتی ہے، سر جسم کے اوپر بلند ہوتا ہے، دروازہ شہر سے بلند ہوتا ہے، علی غدیر کے میدان میں محمد نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر رکھا ہے۔ آئیے اس فضا کی طرف چلتے ہیں اور ہم اس آفتاب اور مہتاب، اسی لیے جو ایک جملہ اور کہا ہے، مجھ میں اور علی میں وہی رشتہ ہے جو آفتاب اور مہتاب میں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ہمیشہ اب یہ جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، تھوڑا سا سراج بھائی کے ساتھ کھل کے بات کرنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہ کاکوری سے فرقان بھائی بھی، یہ بھی جو ہیں، ہمیں اجازت دیں میں جملہ کہوں کہ آفتاب کا جانشین ماہتاب ہوتا ہے، ستارے نہیں۔ میں ماہتاب صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں۔ ماہتاب حیدر نقوی صاحب پروفیسر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اور ظاہر سی بات ہے پروفیسر کبھی سبکدوش نہیں ہوتا۔ آپ کے شعری مجموعے، آپ کی نثر، آپ کی غزل۔ جی جی جناب صدر اور مسند صدارت پہ تشریف رکھتے ہوئے تمام علماء اور کاربرین، اب جناب سراج اجملی صاحب کی بہترین تقریر اور جناب عباس رضا نیّر صاحب کے بے بدل جو نظامت کے بعد میں مجھ جیسے ایک شخص کے لیے کچھ کہنے کو باقی نہیں رہتا ہے۔ یوں بھی مجھے کچھ کہنے میں تعامل نہیں ہے اور نہ کوئی یار ہے کہ میں نہ تو تاریخ کا طالب علم رہا ہوں اور نہ ہی مذہبیات کا۔ البتہ خاندانی ایک پس منظر ہے جس میں مذہب کی کچھ چیزیں کوئی بھی بچہ پڑھتا بھی ہے،
सुनता भी है। कुछ तारीख़ की किताबें हर शख्स ने पढ़ रखी हैं। अदब का बुनियादी तौर पर मैं तालिब इल्म हूँ, अदब ज़िंदगी भर पढ़ा है, अदब को पढ़ाया भी है। और अदब के तालिब इल्म में एक खूबी ये भी होती है कि साहब वो तारीख़ी शऊर थोड़ा बहुत रखता है। तो कम से कम किताब तारीख़ का तालिब इल्म ना हो, लेकिन अदब के तालिब इल्म के हैसियत से कोई किताब अगर पढ़ेगा तो कुछ न कुछ उसका रद्द-ए-अमल ज़रूर होगा। इस किताब के सिलसिले में मैंने दिलचस्प बात यह है कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। मेरे पास ऐसा वक्त था कि मैंने इसको जस्ता जस्ता करके और सबकन पूरी किताब पढ़ ली। और जैसे हर कारी का एक रद्द-ए-अमल होता है, मेरा भी एक रद्द-ए-अमल हुआ है। ये तारीख़ की किताब नहीं है, बल्कि तारीख़ की किताबों का एक जायज़ा है जो उन्होंने पेश किया है। मैं उसका एक बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही समराइज अंदाज में आपके सामने तज्ज़िया पेश करना चाहता हूँ। इन्होंने हज़रत अली के बचपन से लेकर के उनके रसूल की वफ़ात, उनके ज़रिए लड़ी हुई जंगें, दौर खिलाफत के ऊपर जो कुछ गुफ्तगू हुई है, और ख़ुद हज़रत अली की खिलाफत, और इस दरमियान रूनमा होने वाले जितने कंट्रोवर्शियल मसाइल हैं उनके ऊपर इन्होंने बहुत ही सलीक़े से, बहुत ही सधे हुए अंदाज में गुफ्तगू की है। और इससे जो तस्वीर उभर के आती है वो कम व बेश वही तस्वीर है जो अल्लामा इक़बाल के यहाँ मर्द मोमिन की तस्वीर बन के आती है। वही मर्द मोमिन जिसके लिए अभी सिराज साहब ने वो शेर पढ़ा था कि हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ। तो अल्लामा इक़बाल के यहाँ जो बंदे मोमिन का तस्वूर है वो कोई नहीं, हज़रत अली हैं। इसीलिए जहाँ पर बंदे मोमिन और हाथ का जिक्र हुआ है तो हज़रत अली आए हैं। जैसे नाने जमी बख्शिए तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। और इस तरह के बहुत से कि जहाँ में नाने शहीद पर है मदार क़ुव्वत हैदरी। तो उनकी हज़रत अली के दौर खिलाफत, दूसरे खुलफ़ाए राशिदीन के दौर खिलाफत के से जो एक नताइज उन्होंने बरामद किए हैं वो यही बरामद किए हैं कि साहब ये एक बहुत ही यानी मर्द मोमिन शख्सियत थी, यानी रसूल के बाद की। मैं दो वाक़यात आपको सुनाऊँगा जो इस किताब में दर्ज हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे और शायद ये मशहूर भी वाक़यात हैं। इन्होंने ज़्यादातर इस किताब में हज़रत उमर के दौर खिलाफत के से मुआवजना हज़रत अली के दौर खिलाफत का किया है, और नतीजा उन्होंने कुछ नहीं निकाला है, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। बहुत दिलचस्प किताब है ये, और चूँकि उन्होंने दावा किया है कि ये बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये किताब लिखी गई है, इसलिए ये उन्होंने तरीक़ाकार अख्तियार किया है। दो वाक़यात जो इसमें दर्ज किए हैं मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। एक तो वाक़या ये है, उन्होंने लिखा है कि हज़रत उमर का तरीक़ा ये था कि अपने मुखालिफिन को कभी मदीने से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे। अच्छा, मुखालिफिन कौन होते थे? सबको मालूम है, वही जो साहबी रसूल हुआ करते थे, तो वही उनको वो बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे। और ये उनको मालूम था कि अगर मदीने से बाहर चले गए तो पता नहीं क्या फसाद बर्पा करेंगे, इसलिए सबको रोक लगते थे। हज़रत अली ने अपने दौर खिलाफत में इसके ख़िलाफ़ रवैया अख्तियार किया। तलहा और ज़ुबैर, आपको मालूम है कि तलहा और ज़ुबैर की बैत करने में जो की थी या नहीं कही थी, वो शुबहा ज़ाहिर किया जाता है। वो उनसे इजाज़त लेने के लिए आए और कहा कि साहब मैं उम्रे के लिए मक्के जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे दीजिए। हज़रत अली ने सोचा कि भाई अगर मैं उम्रे के लिए इनको इजाज़त नहीं दूंगा तो क्या होगा, लोग कहेंगे कि अली तो ऐसे शरई काम के लिए पर भी पाबंदी लगा रखी है।
تو حضرت علی نے طلحہ و زبیر کو مکے جانے کی اجازت دے دی۔ اب طلحہ و زبیر جو سیدھے مکے گئے ہیں اور حضرت عائشہ کے گھر پہنچ گئے اور خون عثمان کے قصاص کا دعویٰ پیش کرا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جمل رونما ہو گئی۔ مصنف نے ایک لائن لکھی ہے صرف کہ حضرت علی اگر طلحہ و زبیر کو حضرت عمر کی طرح اجازت نہ دیتے تو کم سے کم ایک جنگ سے بچا جا سکتا تھا، بس، اور باقی سب آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ایک اور واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت علی کا سیاسی شعور کیا تھا اور حکمت عملی کیا تھی۔ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کو اتنی آسانی سے، لیکن پھر بھی سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا تھی۔ حضرت عمر کے دور میں بھی امیر شام کون تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ شام کا انہوں نے دورہ کیا اور شام کے دورے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ہی سادہ انسان تھے، بہت ہی سادگی پسند تھے اور موٹا چھوٹا پہنتے تھے اور بہت ہی معمولی چیز غذائیں کھاتے تھے۔ اب وہ امیر شام کے یہاں پہنچے شام میں تو وہ دیکھا کہ صاحب بہت ہی عیاشی چل رہی ہے، بہت عیش و عشرت ہے اور بہت ہی یعنی اس سے زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزاری جا رہی ہے۔ انہوں نے امیر شام سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے اس طرح کی زندگی گزارنے کا۔ امیر شام تو آپ جانتے ہیں کیسے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ صاحب ایسا ہے کہ ہماری سرحد جو ہے، شام کی سرحد جو ہے سلطنت روم سے ملتی ہے اور وہاں پر یہی طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، لہذا اس کے اثرات رونما ہونا ضروری ہیں۔ حضرت عمر جیسا سخت آدمی، بات بات پہ تلوار نکال لینے والا آدمی خاموش ہو کر کے مدینے واپس آ جاتا ہے۔ اب اس کے برخلاف حضرت علی کا رویہ دیکھیے صاحب۔ حضرت علی نے سے جب خلیفہ ہوئے تو حضرت علی نے صاحب وہ طلحہ و زبیر نے آ کے مشورہ دیا کہ صاحب آپ اپنے گورنر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ذرا خیال رکھیے گا کہ امیر معاویہ کو مت چھیڑیے گا، اس کو تھوڑے دن آپ کرنے دیجیے، امیر بنا رہنے دیجیے اور تھوڑے دن کے بعد بھی وہ موقع محل دیکھ کر کے اس کو ہٹا دیجیے گا، ابھی چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی نے فوراً ہی معاویہ کی برطرفی کا خط لکھ دیا اور اس کے نتائج کیا ہوئے آپ جانتے ہیں، صفین اور پھر نہروان اور بہت ہی فسادات برپا ہوئے۔ تو یہ دو واقعات ہیں، حضرت عمر کا جن سے تعلق ہے اور حضرت علی کا تعلق ہے۔ اب آپ لوگوں کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ آپ دیکھ لیے بہترین سیاسی شعور کیا تھا، بہترین حکمت عملی کیا تھی۔ اب یہ کتاب جو ہے دو طرح کے دعووں سے شروع ہوئی ہے، اس پر گفتگو لوگوں نے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ صاحب عقیدے کا لبادہ مصنف نے اتار پھینکا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے یہ۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 20ویں صدی کے ایک فلاسفر ہوئے ہیں برٹن رسل۔ برٹن رسل نے ایک کتاب لکھی ہے وائی آئی ایم ناٹ دی کرسچین، میں عیسائی کیوں نہیں ہوں۔ وہ جب کتاب آئی تو پادریوں میں ایک شور برپا ہو گیا اور انہوں نے برٹن رسل سے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ برٹن رسل تیار ہو گئے، صاحب میں مناظرہ کروں گا لیکن اس شرط کے اوپر کہ آپ اپنا عقیدہ بالائے طاق رکھ دیں اور میں اپنا عقیدہ بالائے طاق رکھ دوں۔ کوئی پادری اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، مجھ سے کوئی کہے کہ آپ عقیدہ اپنا بالائے طاق رکھ لیجیے، میں نہیں رکھوں گا۔ ایک آبجیکٹیویٹی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن کہیں نہ کہیں عقیدہ جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں بھی جگہ جگہ ظاہر ہوا ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو انہوں نے عقیدے کو طاق پر رکھنے کی بات کہی ہے، اس کے لیے بہت ہی خوبصورت طریقہ اختیار کیا ہے انہوں نے۔ حیرت کریں گے کتنے ذہین شخص ہے یہ، جن ریفرنسز کو اس نے استعمال کیا ہے، جن حوالوں کو استعمال کیا ہے، وہ حوالے جو ہیں ایک خاص فرقے کے یہاں استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں، بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا تاریخ ابن خلدون،
तारीख़ तबरी बर्र सग़ीर में ये शिबली नौमानी, मौलाना मौदूदी और हत्ता कि एक आध जगह पे मैंने देखा है कि शाह वलीउल्लाह का भी रेफरेंस आया है। इनके ज़रिए यानी इन रेफरेंसेस के ज़रिए, इन तारीख़दानों के ज़रिए, इन राइटर्स के ज़रिए इन्होंने बहुत ही सलीक़े से अपने नुक्ते नज़र को पेश करने की कोशिश की है और उन तमाम वाक़यात को, उन तमाम कंट्रोवर्शियल बातों को, चाहे वो बाग़ फ़िदक़ का वाक़या हो, चाहे खिलाफत का मसला हो, चाहे और दूसरी चीज़ें हों, इन जितने कंट्रोवर्शियल जो शिया और सुन्नी के दरमियान वाक़यात होते हैं उनको पेश करने की कोशिश की है और बहुत ही सलीक़े से पेश किया है। दूसरा दावा मुसन्निफ़ ने ये किया है कि हज़रत अली को उन्होंने एक इंसान की हैसियत से पेश किया है कि वो कोई माफ़ौकुल बशर नहीं थे। और सच बात है, तारीख़ किसी को माफ़ौकुल बशर नहीं बनाती है। तारीख़ इंसान की तारीख़ लिखी जा सकती है, माफ़ौकुल बशर की लिखी नहीं सकती, वो हमारे कब्ज़े कुदरत ही में नहीं आता है। और ये जो हज़रत अली हमारे यहाँ माफ़ौकुल बशर की हैसियत से कुछ मशहूर भी हैं, तो वो कुछ ऐसी रिवायतें हैं, ये क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। वो रिवायतें हमारे यहाँ कुछ जज्बे और जोश को बढ़ाने के लिए यानी तैयार की गई हैं, उनकी कोई तारीख़ी हैसियत नहीं है। फिर शुअरा ने इन रिवायतों को खूब नज़्म किया है, ख़ास तौर से हमारे यहाँ दबीर वगैरह ने इन रिवायतों को खूब नज़्म किया है। आप देखेंगे कि दबीर के इमाम हुसैन जो हैं अनीस के इमाम हुसैन से मुख्तलिफ है। दबीर के इमाम हुसैन जो है माफ़ौकुल बशर हैं और अनीस के इंसान जो हैं हम जैसे इंसान हैं इमाम हुसैन। तो शायरी ने भी कुछ बनाया है, लेकिन इस मुसन्निफ़ ने भी कमाल किया है। इस मुसन्निफ़ ने इंसान को की हैसियत से इसलिए पेश किया है कि वो पहले दावा कर चुका है कि मैंने अक़ीदे का दावा का लवादा उतार फेंका है। इस बयान से उस बयान को अगर जोड़ा जाए तो आपको मुसन्निफ़ का पूरा इंदिया समझ में आ सकता है। बहरहाल इस मुख्तसर तज्ज़िये के बाद मैं जनाब अख्तर रज़ा ज़ैदी साहब के साहबजादे को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने वालिद की एक बहुत ही बेहतरीन किताब, जिसके ऊपर ख़ासी बहस की गुंजाइश भी है और ख़ासी इसमें इल्म में इजाफ़ा भी होता है। मैं अर्ज़ करता चलूँ, दो वाक़यात इन्होंने ऐसे लिखे हैं कि जिसमें मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हुआ है। बाकी वाक़यात जो हैं वो सबके सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं। एक तो हज़रत अली की शादी का वाक़या जो लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो मेरे इल्म में नहीं है कि हज़रत अली की शादी ऐसे हुई थी। और दूसरा वाक़या हज़रत उमर की कत्ल का वाक़या जो लिखा हुआ है। दो वाक़े जो हैं, अब वो उन्होंने तारीख़ी हवाले तो नहीं दिए हैं इसमें, लेकिन वो मेरे इल्म में इजाफ़ा है। अगर आप लोग भी उसको पढ़ेंगे तो आपके इल्म में इजाफ़ा ही होगा, क्योंकि वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज से वाक़यात बयान किए हैं। बहरहाल मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। और सिराज सर, तारीख़ के उस जंगल में महताब सरी का कलेजा था कि उतर गए कि जिस जंगल में जाने के तो हज़ारों रास्ते हैं लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और निकल आए बहुत कामयाबी से। और कोई ज़ख्म वख्म जिस पे नहीं पड़ा, दो चार गर्द वर्द है, वो झाड़ वाड़ के कपड़ा अपना साफ़ हो सकता है लखनऊ में। तो ये महताब साहब, आप महताब हैं, चमक रहे हैं और उस गर्दो गुबार से निकल के आप आ गए। हम इस पे जो है हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत नाजुक मरहला था वहाँ पे, इसलिए। और उन्होंने भी, आप ये सोचिए, वो जो एक जुमला है उसको आपने जिस तरीके से छोड़ा वो उतना ही हुस्न आया है जैसे हमारे अख्तर रज़ा ज़ैदी साहब ने छोड़ा था कि कम से कम अगर वो तलहा और ज़ुबैर को मौला अली उस वक्त अपने इक़्तिदार की ताकत दिखाते हुए रोक देते तो जंग जमल से बच जाते। जंग जमल तो पहली सीढ़ी है, अगर उससे बच जाते तो फिर सिफ़ीन से भी बच जाते, और सिफ़ीन से बचते तो
फिर नहरवान से भी बच जाते, और नहरवान से बचते तो और सिलसिला। लेकिन उसमें जो आज़ादी ज़मीर, आज़ादी इंसान, आज़ादी बशर का मसला है, उसके सवालात कायम होते। आज के अहद में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हुकूमत का नशा और खुमार महमूद साहब इतना ना बढ़ जाए कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी जुल्म करने के लिए ही मजबूर रहें, कि जब तक जुल्म करेंगे तभी तक ज़िंदा रहेंगे, वरना या तो मजलूम को मार दो या अपने जुल्म को मार दो, कहीं इक़्तिदार यहाँ इस नशे तक ना पहुँच जाए। अगर ये वाला मरहला वहाँ हो तो आज के अहद में भी अमन और अमान कायम हो सकता है। मैं अपनी बात लफ्ज़ों के बग़ैर अगर कह पाऊँ तो तारीख़ बिटवीन द लाइन्स भी बहुत कुछ रखती है अपने दामन में। तो वहाँ तक हमें जो है ऐसा ना कर दो कि हम जब तक कत्ल करते रहेंगे तभी तक ज़िंदा रहेंगे। ये वाली ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी नहीं है। और इस किताब में ऐसा इंसान पेश किया गया है जिसे अल्लामा इक़बाल ने इंसान कामिल, परफेक्ट इंसान, इंसान कामिल, एक मुकम्मल इंसान जो है वो पेश किया है परफेक्ट मैन की हैसियत से। तो वहाँ तक आइए आप। अब मैं क्या करूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं कि जिसमें अली की इंसानी ज़िंदगी में भी, इस किताब में भी वो अजायब वाली कैफियत आने ही लगती है। और जब मुसलमान जो है वो कुरान पढ़ने वाला उससे चश्मपोशी करने लगता है तो वेद पढ़ने वाला बात करता है। ये जो लखनऊ है ये माथुर लखनवी का शहर है। कहते हैं हज़ारों अश्क हों आँखों में दरिया हो नहीं सकता, कोई भी जलवा हो खालिक सा जलवा हो नहीं सकता, अली के माँ सिवा इंसान कोई भी हो है माथुर, खुदा के घर में मर सकता है पैदा हो नहीं सकता। तो वो वाली कैफियत। तो राम सिंह राणा जी हमारे माननीय मंत्री रह चुके हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत आप ये सोचिए कि बोलने से ज़्यादा काम करने में इनका यकीन है। बस लखनऊ में इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। कम वक्त में बहुत अच्छा बोलते हैं और जितना बोलते हैं उसमें करते हैं, और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तब भी करते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ ले आएँ और उसके बाद में हम अगले मुकाबले तक चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे जो संचालन करते हैं आदरणीय नैयर साहब, शानदार संचालन किए। ये पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करते हुए, जो तमाम विद्वान हैं चाहे अलीगढ़ विश्वविद्यालय का हो, ये अपने अपने विषय पे सभी विद्वान हैं। आज लखनऊ में इतना शानदार कार्यक्रम, जहां लखनऊ की जो पुरानी लखनऊ की खुशबू थी आज यहाँ शब्दों में देखने को मिला। ये शायद लखनऊ में किसी मंच पे नहीं मिलता है। हम तो बहुत मंचों पे जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में बैठना चाहिए और सुनना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि जो शब्दों, इसमें से कुछ शब्द हम लोग के पास आ जा तो कहीं भी अगर हम लोग बोले तो उस वाक्य का खूबसूरती बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इतना तहजीब से, इतने शानदार तरीके से आप लोग ऐसी ऐसी बातें आपने, चूंकि सारी बातें तो हम नहीं समझ पाए, मगर आप कोशिश करेंगे कि उर्दू जरूर मैं पढ़ूं और समझूं। और जो लखनऊ के लोग जानते होंगे, ज़्यादातर मेरे साथ उर्दू पढ़ने वाले लोग ही ज़्यादा हमारे बहुत करीब रहे हैं। हज़रत अली साहब के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, सुनता हूँ, कभी गाड़ी में बैठता हूँ तो उनसे पूछता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। कोई भी धर्म हो, कोई भी पुस्तक हो, सिखाती है। जनाब ने कहा, हम लोग भी पुराने दिन याद आई, किताबों की दिन से हम लोग पढ़े हैं। मोबाइल टेलीफोन उस समय नहीं था, वो आज जिंदगी व्यक्ति का छीन लिया है मोबाइल। खाते, सोते, उठते, बैठते, जहां भी जाओ मोबाइल, सबकी सुकून छीन दिया। बगल में हम लोग बैठे हैं, बधाई नहीं देंगे, अब बगल में मोबाइल पे बधाई देंगे। आज
हम लोग मोबाइल चलाना तो सीख गए। गांव के एक छोटा देहात का आदमी जो कभी पढ़ा लिखा नहीं हो, न ये जानता हो न क जानता हो, वो भी एक मोबाइल कीपैड और चलाना और यूट्यूब देखना सीख गया। मगर हम लोग पढ़े लिखे भी मोबाइल को बंद करना नहीं सीख पाए। हमको सामने बैठे हुए सभी को प्रणाम करते हुए, हम लोगों को मोबाइल हम भी अपने आदत में डाल रहा हूँ कि रात में मोबाइल बंद नहीं तो दूर रख लूँ थोड़ा, तो सो ले। हम लोग सार्वजनिक जीवन में सो नहीं पाते हैं हम लोग, और मोबाइल हमसे किताब छीन ली। और हम लोगों को बचपन में लोगों की जीवनी पढ़ाई जाती थी, जिनके बारे में प्रोफेसर साहब के बारे में लिखा गया है, प्रोफेसर अख्तर रजा जैदी जी के बारे में। मैं सौभाग्यशाली हूँ जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उसी विश्वविद्यालय से मैं भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे, और उसी विश्वविद्यालय का छात्र संघ का नेतृत्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य है उनके पुत्र आदिल जैदी साहब, हम लोग विदेश नहीं जा पाए अभी तक, मगर आप विदेश अमेरिका रहकर भी अपने पूर्वजों का, अपने पिताजी का किताब का विमोचन लखनऊ में आके आपने किया, इसलिए बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। जो आप अपने पूर्वजों को इतना आप लोग ध्यान देते हैं, हम सबको सीखना ये भी चाहिए। और इतने विद्वान लोग बोले हैं, इनकी बातें हम सुनने को अवसर मिला है। मैं उनसे अपने को जोड़ते हुए और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भाई साथ में जफर, आपने ये अवसर प्राप्त कराया। ये हमारे साथ MSW किए हैं, शायद आपने PhD किया कि नहीं, हम लोग भी साथ ही किए थे, तो आपने ये मौका दिया और मैं विलम्ब शायद के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नम्रता उनकी, शब्दों की सरलता, जो आपके कानों के रास्ते आँखों की तस्वीरें बनाते हुए अंतरात्मा में उतर के घर बनाने की क्षमता रखती है, वो आपके यहाँ आपने कभी भी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लखनऊ में जो तहजीब की मिट्टी है उससे बने हुए हैं राम सिंह राणा जी, और उसी प्रेम के भाव से आपने जो है वो अपनी बात रखी। और जाफ़र जैदी साहब तो उस विरासत के अमीन हैं। इनकी माँ जो हैं वो उस ज़माने में लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन होती थी। जब हम बिलो पॉवर्टी लाइन में ज़िंदगी गुजारते थे, केवल 2 पुस्तकें 14 दिन के लिए ले सकते थे, तब वो 14 पुस्तकें 2 साल तक के लिए हमको देती थी कि बेटा तुम पढ़ते हो तो ये किताबें ले जाओ। मैं आज उस माँ को भी सलाम करता हूँ और जाफ़र साहब को भी सलाम करता हूँ। अब आइए हम चलते हैं। एक चीज़ असल में निज़ामत में सब कुछ खुद से कहने की हिम्मत नहीं होती है, ये कि मुकर्रिरीन के लिए छोड़ें, लेकिन आखिरी मुकर्रिर तक आ गया तो एक पहलू और है। और ख़ास तरीके से मैं यहाँ पे मेहताब साहब और सिराज साहब और फिर एक एक शख्सियत को छोड़ के अनवार साहब से ये बात, इस पे मैं तवज्जो चाहूँगा कि इस किताब में जैसे राम सिंह राणा जी ने फ़ख्र पेश किया कि मैं उस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ जिस विश्वविद्यालय के छात्र अख्तर रज़ा जैदी साहब रहे हैं, तो मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि हम उस ज़बान के बोलने वाले हैं जो ज़बान अख्तर रज़ा जैदी ने इस्लाम और अली जैसी किताब में लिखी है। इसमें जो उर्दू की लिसानी ताकत है, जो रवानी है, उसका भी बेहतरीन तर्जुमानी जो है वो इन्होंने की है कि उर्दू ज़बान में तारीख़ को पेश करने की कितनी कुदरत है और इस्तारों से और उस माहौल को पेश करने में किस तरीके से उर्दू ज़बान कामयाब हुई है। तो हम इस पे भी अख्तर रज़ा जैदी साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे। और आदिल रज़ा जैदी साहब, आप ह्यूस्टन में बैठ के हमको सिर्फ देख रहे हैं, क्या ये आलात हैं जिनके ज़रिए से आप तो हमको देख रहे हैं, हम आपको थोड़ी देर बाद देखेंगे। आपको मुबारकबाद दूंगा कि कुमैल साहब ने आज जो ये तकरीब सजाई है, इसमें जितने भी शोबाहाए ज़िंदगी हैं, सियासत है, अदब है, नस्र है, नज़्म है, पब्लिकेशन है, लखनऊ के तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों की नुमाइंदगी है। सामीन में सब शायर हैं, हिंदू मज़हब यानी मुस्लिम, हर मसलक, हर मज़हब, हर धर्म से आपने तर्जुमानी की है, सबको बुला रखा है। और यही नहीं बल्कि ये लखनऊ में रह के बैनुल अक़वामी तकरीब है। अभी तक तो हम हिंदुस्तान के मुक़र्रिरीन को सुन रहे थे, अब चलिए ईरान चलते हैं। और ज़बान की क़ुव्वत ये जो उर्दू में आई है, इसमें कहीं न कहीं फ़ारसी का असर है। फ़ारसी की वजह से ये उर्दू में जाज़बियत, ये कशिश, ये इज़ाफ़त, ये वाव अत्फ़ जो आए हैं वो फ़ारसी की वजह से आए हैं।
اور مولا علی کے لیے ابھی 58 اشعار پہ حضرت شاہ اجمل کے مکمل 64 کتنے 62 اشعار سے 2-3 اشعار آپ نے پیش کیے. مجھے لگ رہا ہے مولانا روم اصل میں کیا ہے نا کہ ہم تو یہ وہ شخصیتیں انہوں نے کیوں تقریر کی کہ یہ جو بول دیتے ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں, یہ ایسے مستغنی ہیں, جو لکھ دیتے ہیں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں سمجھتے. تو مگر متن میں ذرا سا اتنا ماحضر بھائی زبانی طور پہ سب حافظے میں کیسے رہے گا. مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس میں کتنے اشعار ہیں؟ 6000 سے زیادہ. 6000 سے زیادہ اشعار میں ایک شعر جو مولا علی کے لیے ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں مولانا روم کا, اور ان 2 مصروں کے ذریعے ہم چلتے ہیں ایران کی طرف. اور یہ جو شخصیت ہے امامے میں اپنے لباس میں جس کی ہیبت اور جس کے چہرے کی وجاہت اور چہرے کی نفاست لطافت اور جو عینک کے کھڑکیوں سے جھانکتی ہوئی مستقبل کی نشاندہی کرنے والی نظریں اور نظریے اور آنکھیں, اور یوں کہا جائے کہ ایسے بزرگ کو دیکھ کے نئی نسلیں اپنی سمت اور اپنی رفتار کا تعین کرنے لگتی ہیں کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے. ایسی شخصیت کی طرف ہم چلیں گے. مولانا روم فرماتے ہیں قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری. ان کے پورے میں دیوان سے کلیات سے نکال کے لا رہا ہوں, خالی مثنوی نہیں, یہ الگ کا ہے معاملہ. قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری قدر گل بلبل شناست قدر پیغمبر علی. مولانا روم. اب تو کوئی ذرا سا سلسلے کا لطف آیا ذرا سا ہے. تو اب یہ پھر عرض کروں کہ آپ نے اردو اکیڈمی اتر پردیش کے آڈیٹوریم میں یہ تقریب منعقد کی. یہ گویا لکھنؤ ہندوستان کا دل ہے اور یہ جو آڈیٹوریم ہے وہ لکھنؤ کا دل ہے. اور جس شخصیت کی طرف لے کے چل رہا ہوں آپ کو وہ زبان, ادب, فقہ, اصول, منطق, فلسفہ, فلسفیانہ تحلیل, منطقیانہ تبحیث اور اس مکالمے مکاشفے اور مذاکرے کو باوقار بنانے والا شخص, یعنی یہ پروفیسر مولانا, یہ مدرس وہاں پہ حوزے میں ہیں, پروفیسر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احتشام عباس صاحب. حشم جون پوری شاعری کے حوالے سے بھی یہ عربی اور فارسی اور اردو تینوں زبانوں کے حوالے سے ایک آدمی نہیں بلکہ مذہب اور ادب کی ایک اکیڈمی ہے. تو آئیے میں اتر پردیش اردو اکیڈمی کے اس آڈیٹوریم میں زبان اور ادب کی اکیڈمی کی طرف چل رہا ہوں, اور احتشام عباس صاحب حشم جون پوری آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں, اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. کوئی بھی بزم ہو بغیر یاد خدا کے اور بغیر ذکر محمد و آل محمد کے ادھوری ہوتی ہے. لہذا میں نے یہ مختصر خطبہ بارگاہ امیر بیان اور امیر ایمان اور امیر لسان کی خدمت میں پیش کیا ہے. عرض کرتا چلوں بہت ہی مختصر, اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت گزر چکا ہے, اور میں کم از کم اپنے آپ کو جو ہے وہ محجوب محسوس کر رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوا. لہذا اختصار کے ساتھ, اور وہ یہ کہ علم کی دنیا میں تنہا ایک علم ہے, علوم کی دنیا میں تنہا ایک علم ہے کہ جسے یہ افتخار حاصل ہے کہ وہ حال میں بھی ہوتا ہے اور ماضی میں بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا ہے, اور مورخ
اپنی استعداد کے اعتبار سے جب تاریخ میں قلم فرسائی کرنا شروع کرتا ہے تو وہ تنہا حال میں ہی موجود نہیں رہتا، بلکہ وہ مستقبل کی سیر بھی کراتا ہے اور ماضی کی گہرائیوں میں بھی اتر کے گہرائے آبدار نکالتا ہے اور سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنے بیٹے کو جو ایک خط لکھا تو تمام علوم کے درمیان سے جس علم کا اپنے بیٹے کے لیے انتخاب کیا وہ تاریخ کا علم تھا، اور آپ نے یہ خاص طور سے امام حسن مجتبیٰ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا تاریخ کی طرف سب سے زیادہ توجہ کرو، اس لیے کہ تاریخ تمہیں ماضی کی وادیوں میں لے جاتی ہے اور پھر وہاں سے گزشتہ انسانوں کے تجربات تمہیں حاصل ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جس کی طرف ایک اگر ہم عقیدے کے اعتبار سے کہیں ایک انسان کامل نے دوسرے انسان کامل کو متوجہ کیا ہے تو تاریخ کا علم انتخاب کیا ہے۔ علم کی وسعت حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تاریخ جب انسان پڑھتا ہے تو تاریخ اپنے دامن میں بہت سارے علوم سمیٹ کر کے انسان کے حوالے کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اوپر لکھنا کوئی کھیل نہیں ہے، تاریخ کے اوپر قلم فرسائی کرنا ہر انسان کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ ادیب ہو جبھی تاریخ لکھے گا، اگر وہ شاعر ہو جبھی تاریخ لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ افکار جس قدر بالغ ہوتے ہیں تاریخ اتنی ہی نکھرتی ہے، اور افکار کے بلوغ کی منزل شعر و ادب میں طے کی جاتی ہے۔ یہ چیز خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات میں بھی پائی جاتی ہے کہ آپ خود ہی مورخ بھی ہیں۔ اگر نہج البلاغہ دیکھی جائے تو اس میں بھی تاریخ کے پہلو نظر آتے ہیں، اور آپ خود ہی ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے ادب کی راہیں کشادہ کی ہیں۔ ہم نے ادب کو محدود کر لیا ہے، لیکن 1400 سال پہلے امیر المؤمنین نے ادب کے جو پہلو اور واقعی پہلو جو انسان ساز ہوتے ہیں انہیں اپنے شعر میں اس طرح جلوگر کیا ہے کہ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو آج کی شاعری میں بھی انقلاب پایا جا سکتا ہے، لایا جا سکتا ہے۔ ایک بات جو ہے بار بار دہرائی بھی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مورخ نے بھی اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے کہ جو انسان کے لیے ہے، انسان کی تاریخ ہے اور انسان کے لیے ہے۔ تو یہ تاریخ جو ہے کس حیثیت سے، ابھی آپ دیکھیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ ایک کتاب ہندوستان سے بھی تعلق رکھتی ہے، پاکستان سے بھی تعلق رکھتی ہے اور امریکہ سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ بین الاقوامی کیفیت اس تاریخ کی کتاب میں نظر آتی ہے۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ حدیث پیغمبر جو بہت مشہور ہے اور تکرار بھی ہوئی ہے اس کی،
کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی خیر البشر، جناب ابو ذر غفاری سے یہ روایت ہے، علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ دوسرا جملہ جو ہے وہ زیادہ بامانی ہے کہ علی بہترین انسان ہے، جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ علی بہترین انسان ہے، جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ فیصلہ خود پیغمبر اسلام نے کر دیا۔ امیر المؤمنین فوق البشر ہیں ہی نہیں، انسان کامل ہے۔ ایک ایسا انسان کامل اپنی گود میں پال کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے حوالے کیا ہے کہ ایک ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو بے عیب ہو، ایک ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو بے عیب ہو اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ اور یہ اپنے زمانے کے لیے نمونہ نہیں ہوگا بلکہ صبح قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، ایک آئیڈیل مین کہ جو صبح قیامت تک کے لیے نمونہ ہو۔ میں جستا جستا کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس ماحول میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اس ماحول کو آپ جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ہندوستان ابھی بہت خیریت ہے، یہاں تعصب کی وہ فضا جو اس ملک میں پیدا کی گئی اور مسلمانوں کو اتنے سخت حالات دیکھنا پڑے۔ عام مسلمان وہاں اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے ڈرتا ہے، عصبیت وہاں دیواریں کھڑی کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک ایسی شخصیت کے اوپر قلم اٹھانا کہ جو اس تعصبی اور عصبی ماحول میں ہر شخص کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس کتاب کو اس زاویے سے لکھنا کہ جسے ہر مسلک فکر کا انسان قبول کر لے، یہ ایک کمال ہے لکھنے والے کا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک خاص مسلک کی کتابیں آئے دن بین کی جاتی ہیں اس ماحول میں، اس ماحول میں ایسی شخصیت کے اوپر قلم فرسائی کرنا کہ جو ہر شخص کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یعنی گویا مسلمان بھی ہیں وہاں لیکن ناصبی بھی ہیں وہاں، اور ناصبی زیادہ شور و غوغا مچاتے ہیں، اور اکثر کتابیں سلجھی ہوئی کتابیں بین کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اسلام اور علی کے موضوع کے اوپر لکھی جانے والی کتاب اتنی صفائی سے لکھی گئی ہے اور اتنے متحمل مزاج ہو کر کے لکھی گئی ہے، اور اتنی گویا شستہ انداز میں لکھی گئی ہے کہ کسی کو مجال نہیں ہے کہ اس کے اوپر حرف لائے اور اس کے اوپر قلم اٹھائے اور اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ یہ ایک خاص پہلو ہے اس کتاب کا جس کو ہم واضح انداز میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک پہلو کی طرف آخر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی شخصیت کو مجروح کرنے کی بہت سی کوششیں کی گئیں، حتیٰ سیاست کے میدان میں بھی یہ بات کی گئی کہ امیر المؤمنین کو اس سیاست میں ناکامی ہوئی۔ امیر المؤمنین نے سیاست میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ جب حکمین کا مرحلہ آتا ہے
तो जो लोग बज़ाहिर अमीरुल मोमिनीन की तकदीर का फैसला करने के लिए मुअय्यन किए गए थे, और वो जब इकट्ठा हुए हैं तो एक फरीक ने दूसरे फरीक को बेवकूफ़ बनाया, और फिर जब फैसला सुनाने की बारी आई तो इसी किताब में ये जुमले तहरीर हैं कि जब उन्होंने आकर के ये कहा कि हम दोनों ने ये फैसला किया है कि अमीरुल मोमिनीन को माजूल कर दें, तो लोगों ने सुना, और सुनने के बाद फिर वो फरीक़ दुव्वम ने ये कहा कि लेकिन हमारा ये फैसला है कि हम अपने फरीक को माजूल नहीं करेंगे। अली तो माजूल हो जाए लेकिन ये माजूल नहीं होंगे, अमीर मुआविया माजूल नहीं होंगे। तो ये सियासत थी जो अमीरुल मोमिनीन को तनज़्ज़ुली की, बज़ाहिर तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा रही थी, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ये बता रहे थे कि मादा परस्त सियासत जब अली के जैसे इंसान का फैसले के सिलसिले में फ़ैसला करना चाहती है तो उसका अंजाम क्या होता है। जैसे ही उसने ये कहा कि अली माजूल हो गए और मैं अपने फरीक को माजूल नहीं करता और उसे अमीर बनाता हूँ, उसे खलीफा बनाता हूँ, तो अबू मूसा अशअरी साहब ने ये कहा कि तुम एक ऐसे कुत्ते के मानिंद हो, ये लफ्ज़ें हैं इस किताब में, तुम ऐसे कुत्ते की मानिंद हो कि जिसका कुरान में तज़किरा किया गया है, इन तहमिल अलैहि यलहस और तत्रुकहु यलहस। अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में सियासी लोगों ने जो फैसला किया तो एक को कुत्ते का अवार्ड मिला, और उसने पलट करके इनको कहा तुम ऐसे गधे की मानिंद हो, जो इसी किताब में लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर किताबें लदी हुई हो और किताबों का इल्म नहीं रखता हो। ये सियासत के मुंह के ऊपर एक ऐसा तमाचा था अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकमत आमेज खामोशी की तरफ से कि जिसका आज तक अगर हम तज़किरा करें और उस हकीकी सियासत के खिलाफ उठने वाली मादी सियासत की तरफ देखें तो हमें उसमें या कोई गधा नज़र आता है और या कुत्ता नज़र आता है। इससे ज़्यादा कुछ अर्ज़ नहीं करना चाहता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सरकार, आपने अब ये यहाँ तक देखिए, अब जनाब सदर को मुबारकबाद पेश करेंगे, और जो हमारा वक्त था 11 से 1 बजे तक थोड़ा सा उससे आगे निकला। आपसे अर्ज़ करें कि ज़ोहराने का बाकायदा और बाज़ाब्ता इंतज़ाम है, तो आप सब लोग हमारे साथ महज़र में शरीक होंगे। अच्छा, चूँकि हज़रत अली की जो सीरत है वो अपने क़ारी के दिल में बाँटने का जज्बा अता करती है, मांगने का जज्बा नहीं। तो हम सूफ़िया किराम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से लेके वहाँ देखिए हमारे मखबूल का कोलवी साहब तक। तो अब मैं वो सूफ़िया किराम बैठे हुए हैं, असहाब सुफ़ा, मदीने का माहौल है, मौलाए कायनात बैतुशरफ से तशरीफ़ ला रहे हैं, वो पूछते हैं या अली, मौला अली उनसे पूछते हैं तुम्हारी कैसी गुज़र रही है, तो वो कहते हैं इज़ा वजदता शकरता व इज़ा फ़क़दता सबरता। अगर हमें कुछ मिल जाता है तो शुक्र कर लेते हैं, और अगर कुछ नहीं मिलता तो सब्र कर लेते हैं। मौलाए कायनात माना ख़िज़ तबस्सुम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उनके जो है वो दामन में उलझती हुई असहाब सुफ़ा की वो कतारें, उन्होंने कहा हुजूर आप तो मौला आप तो फरमाएं। तो मौला कहते हैं इज़ा वजदता इज़ा फ़क़दता शबरता शकरता व इज़ा वजदता नफ़क़ता। जब मुझे कुछ नहीं मिलता, हमें जब कुछ नहीं मिलता तो हम शुक्र करते हैं, और अगर कुछ मिलता है तो उसे बांट देते हैं। ये है अली की सीरत।
तो आइए एडवर्ड सईद ने जो कुछ लिखा, जुर्जी ज़ैदान ने जो कुछ अपनी किताब में लिखा, जॉर्ज जुर्दाफ ने जो कुछ अपने यहाँ लिखा, मोहम्मद हुसैन हैकल ने जो कुछ लिखा, वो एक पूरी नफ्स रसूल की जो सीरीज़ है उसमें जनाब सदर मौलाना जाबिर जौरासी साहब के इस्लाह की इदारत का तो अपना कारनामा है ही है, लेकिन तारीख़ की मौला अली की शान में जो लिखी हुई किताबें हैं उनको जो शाया किया इन्होंने वो भी एक काबिल सताइश कारनामा है। जनाब सदर मौलाना जाबिर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी सदारत में किताब की रूनुमाई आईना तारीख़ इस्लाम और अली जिसकी तसनीफ़ फरमाई है प्रोफेसर सैयद अख्तर रज़ा ज़ैदी साहब ने, और जिसका जो नया एडिशन शाया किया है जनाब आदिल ज़ैदी साहब ने, मैं इन सब को मुबारकबाद देता हूँ और आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये तकरीब जो है वो नहायत कामयाबी से आपकी सदारत में मुनक़िद हुई है। कुमैल साहब की बहुत मुबारकबाद, और उनसे गुजारिश करूँगा कि जनाब सदर को पोडियम तक लाने में ज़रा हमारा ताउन फरमाएँ। जनाब मौलाना जाबिर जौरासी साहब। ज़ोराने का माकूल इंतज़ाम है, मैंने इसलिए नहीं कहा कि देख की ढक्कन पहले से खुल जाए और खुशबू आने लगे तो फिर इल्म रुखसत होने लगता है, इसलिए कि इल्म फिलजू मौलाना ने फरमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। सिदारती तकरीर का मतलब ये है कि एक एक मुकर्रिर और एक एक शायर की बातों का मुख्तसरन तज़किया किया जाए, लेकिन उसका मौका नहीं है, इसलिए कि मौलाए कायनात की ज़ात गिरामी वो है कि जो इसके लिए कहा जा सकता है। अख्तर रज़ा साहब ने जो किताब तहरीर की है वो कूज़े में समंदर को जमा किया है, और आपकी शख्सियत भी वो है जिसमें तमाम चीज़ें जमा हैं, जाम अजदाद हैं। आप जोश मलियाबादी का तस्करा किया है आपने, यादों की बारात में उन्होंने तहरीर किया है कि आपकी शख्सियत जाम अजदाद है, यानी हाथ में कलम भी है, हाथ में तलवार भी है। बैक वक्त आपने कारनामे अंजाम दिए हैं, लिहाजा सब की बातों पर कुछ इजहार ख्याल नहीं किया जा सकता है, मगर इतना मैं अर्ज़ कर दूँ, अगर एक शायर या मुकर्रिर की तमन्ना ये है कि हज़रत अली के साथ होता, तो आपने जोश मलियाबादी का तज़किरा किया है, और उन्होंने क्या बेहतरीन अंदाज से कहा है और इजहार ख्याल किया है कि जब ऐसा मौका आ जाता है, ले नजफ़ की सिमत से आने लगी सदा, ऐ जोश नुक्ता संज मेरी अंजुमन में आ और झूम झूम के नगमाते नौ सुना, साकी मेरा सलाम अदब ले कि मैं चला, मौलाए कायनात और आवाज़ दे मुझे, ऐ जिब्राइल क़ुव्वत परवाज़ दे मुझे। तो आप तो मदीने और कूफे की गलियों में जाना चाहते थे, जोश मलियाबादी कहाँ जाना चाहते हैं इसका अंदाज़ा लगाइए। अब मैं एक बात ज़रूरी समझता हूँ, हमारे हशम साहब ही हमारे हमदर्द भी हैं, उन्होंने अपने को शर्मिंदा महसूस किया। मुझे भी फिक्र थी कि नमाज ज़ोहर का वक्त आ गया और हम लोग बैठे रहे, लेकिन इतना मैं अर्ज़ कर दूँ, रात में ज़लज़ला आया था, लेकिन बैक वक्त अगर ज़लज़ला भी आ जाए और नमाज का वक्त हो तो उसमें ये देखा जाएगा कि ज़रूरी क्या है। लिहाजा ऐसे मौके के ऊपर कि जब कुछ बातें भी सामने आ गई हैं, लिहाजा मुख्तसरन नबी कुमैल साहब ने 5 मिनट का वक्त दिया है, लेकिन मैं ज़रूरी बातें दो एक अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। कुछ तो हशम साहब ने बयान कर दी हैं, कुछ मुझे अर्ज़ कर देना है। ज़रूरी बातें ये कि मौलाए कायनात की ज़ात गिरामी, ये तो कहा जा सकता है कि आपके को माफ़ौक़ुल बशर की हैसियत से नहीं पेश किया गया और न करना चाहिए था, लेकिन ये तयशुदा है कि आप मोजिज़ नुमा थे। तो जब मोजिज़ नुमा थे तो दूसरों से बुलंदतर थे, खैरुल बशर थे। ये हदीस गिरामी है और मौजूद है कि आप खैरुल बशर हैं, लिहाजा जब खैरुल बशर हैं तो दूसरों से मुमताज़ हैं, ये तयशुदा है। और अगर कुरान मजीद मोजिज़ नुमा किताब है, अगर पैगम्बर के यहाँ मोजिज़ात मिलते हैं तो मौलाए कायनात के यहाँ भी मोजिज़ात व करामात मिलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका इनकार भी किया जाए, और ये ज़रूरी नहीं है कि उनको हर जगह बयान भी किया जाए।
जब उसका मौका नहीं है तो उसके बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक मसले सियासत है तो आप याद रखिए कि सियासत का जो अंदाज़ होता है वो दोनों हमारे सामने हैं दौरे हाजिर में। लिहाजा मौलाए कायनात जो सियासत बरतते थे उस सियासत के अंदर बुराइयां नहीं थीं बल्कि खैर था, अच्छाइयाँ थीं। लिहाजा आपने दिखा दिया कि मैं उस सियासत पर अमल करूँगा कि जो बशरियत के लिए फ़ायदेमंद हो, उस सियासत पर अमल नहीं करूँगा कि जो बशरियत को नुकसान पहुँचाने वाली हो। फिर एक मौका वो है कि जब पैगम्बर इस्लाम तशरीफ़ फरमा हैं और सामने सब असहाब हैं, उसमें हज़रत उमर भी हैं, हज़रत अली भी हैं, तो आपने क्या इरशाद फरमाया था? अक़ज़ाकुम अली इब्न अबी तालिब, वो तो जो फरमाएंगे आप कि तुम में बेहतरीन फ़ैसला करने वाले अली इब्न अबी तालिब हैं। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो दो फैसले थे उन दो फैसलों में एक वो था कि जिसको बेहतरीन फ़ैसला करने वाला नहीं पैगम्बर ने करार दिया, एक वो है कि जो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला पैगम्बर के अल्फाज में मौजूद है, लिहाजा जो आपका फ़ैसला होगा वो बेहतरीन फ़ैसला होगा। तो ये क्या है कि क्यों आपने ऐसा नहीं किया, क्यों उसके ऊपर अमल नहीं किया? ये याद रखिए कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो अगर उन्हें उसी हालत में छोड़ दिया जाए तो वो खिफा यानी पर्दे में रह जाती हैं। लिहाजा अगर मौलाए कायनात उस मौके के ऊपर छोड़ देते तो नतीजा क्या होता कि बहुत से चेहरों पर से नकाब हटने ही नहीं पाती और हक़ व बातिल का फ़ैसला होना ही नहीं पाता। आप यूँ समझ लें कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह फरमाई और ये बात ने एतराज़ भी किया कि सुलह के बजाय जंग कर लेते तो बेहतर था, तो अगर वो जंग कर लेते, सुलह न करते तो वाक़े करबला ना होता, वाक़े करबला ना होता तो हक़ व बातिल का फ़ैसला ना होता। लिहाजा बाज़ फ़ैसले वो होते हैं कि जो नताइज तक पहुँचाने का ज़रिया बनते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने जो फ़ैसले किए उसके वजह यही है कि ज़ाहिर हो जाए कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, और तमाम चेहरे जो नकाब उलट जाए और ज़ाहिर हो जाए कि हक़ व बातिल क्या है। लिहाजा आपके फ़ैसले वो थे जिनको आप जिन पर एतराज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि अक़ज़ाकुम अली इब्न अबी तालिब, कि तुम में बेहतरीन फ़ैसला करने वाले अली इब्न अबी तालिब हैं। और इसी फ़ैसले की वजह से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। यानी अगर वाक़े करबला ना होता, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में फ़ैसला हो जाता तो वाक़े करबला ना होता, वाक़े करबला ना होता तो हक़ व बातिल का सही फ़ैसला नहीं हो सकता था। अब आपकी जो इंसानी शख्सियत है, जो बहैसियत बशर के आप हैं, उसके ऐसे से अगर आप देखें, आपने भी हवाला दिया तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि हमारे यहाँ से एक किताब छपी है जॉर्ज जुर्दाक की, जिनका तज़किरा आपने किया, ईसाई मौरिख़ है। वो लिखता है अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में और 5 जिल्दों में उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अदालत के बारे में तहरीर किया है। सौतुल अदालतुल इंसानिया वो किताब तहरीर की है। उस 5 जिल्दों को मौलाना मोहम्मद बाक़िर साहब नक़वी ने एक जिल्द में जमा किया है, जो हमारे इदारे से निदाए अदालत इंसानी के नाम से शाया हुई है। अभी जॉर्ज जुर्दाक के सिलसिले में आप सुन लें, अक़ीदतमंद है, ईसाई है, और वो तहरीर करता है किताब, और फिर उसने इस्लामी मुस्लिम इदारों की जानिब रुजू किया कि हमने तुम्हारे खलीफा के बारे में एक किताब तहरीर की है, लिहाजा इसकी इशाअत के लिए मेरे पास सरमाया नहीं है, सरमाया तुम मुहैया कर दो। कोई इदारा तैयार नहीं हुआ। और अब वो चर्च में जाता है इबादत करने के लिए, अपनी ईसाई है, पादरी ने देखा कि मुतफक्किर बैठा हुआ है जॉर्ज जुर्दाक, तो करीब आया और आने के बाद पादरी ने पूछा कि आखिर तुम मुतफक्किर क्यों हो, क्यों तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है और पेशानी पर सलवटें हैं, वजह क्या है? क्या उसकी वजह ये है कि मैंने मुसलमानों के खलीफा के बारे में किताब तहरीर की है, लेकिन कोई मुस्लिम इदारा उसको शाया करने पर तैयार नहीं है। तो उस वक्त उस ईसाई पादरी ने कहा कि कोई तैयार नहीं है तो मेरा चर्च उसको शाया करेगा, और अगर तो मैं खर्च कर दूंगा, जब ये फ़रोख्त हो, जो पैसा जमा होगा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लिहाजा शाया की उसने, तो उसने एक सवाल किया है, और वही सवाल मेरे इस तकरीर का आखिरी हिस्सा है। वो सवाल क्या किया है कि आखिर ये क्या वजह है कि कोई मुस्लिम इदारा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर
لکھے جانے والی میری کتاب کو شائع کرنے پر راضی نہیں ہوا، لیکن آپ راضی ہو گئے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا دور علی میں عیسائیوں کے ساتھ انصاف ہوا ہے اتنا انصاف کسی دور میں نہیں ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علی کی شخصیت وہ ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم کے لیے آپ نے کام کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، ان کے سلسلے میں کام کیا ہے، لہذا بس یہی کہا جا سکتا ہے۔ اور انہی اشعار پر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ تعریف علی و گفتگو ممکن نیز، گنجائش بہر در صبو ممکن نیز، تعریف علی من واجبی قید دانم اللہ دانم کی مثلے وہ ممکن نیز۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت اور سوانح اور شخصیت پر مبنی یہ کتاب آئینہ تاریخ اسلام اور علی، پروفیسر سید اختر رضا زیدی صاحب پہ جو گفتگو کا حق تھا وہ تو نہیں ادا ہو سکا، لیکن بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو تقریب رونمائی ہے اس کے بعد ایک ایسا ڈسکورس شروع ہوگا کہ یہ کتاب موضوع گفتگو بنے گی۔ ہم اپنی نشستوں میں، ہم اپنے حلقوں میں جب اس پہ بحث کریں گے، استفسار کریں گے، تو پھر اس کتاب کی عظمتیں مزید روشن ہوں گی۔ اس لیے کہ جس جارج الداغ کی بات کی وہ پیشے سے وکیل تھا، اور یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ اس نے بہت سارے انٹرویوز دیے۔ ایک انٹرویو میں لوگوں نے پوچھا کہ علی تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور اثنا عشری کے امام ہیں، تم نے یہ کتاب کیوں لکھی، وہ تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں پیشے سے وکیل ہوں، اور آج بھی میں روزی روٹی قانون کی کھاتا ہوں، اور قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے میرے اوپر واجب ہے کہ مظلوم کے حق میں آواز اٹھاؤں۔ علی ان معنوں میں مظلوم ہے کہ علی کی شخصیت شناسی کا جو حق تھا وہ کسی نے ادا نہیں کیا۔ دشمنوں نے بغض کی وجہ سے ان پہ گفتگو نہیں کی، اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے ان پہ گفتگو نہیں کی۔ لیکن آج یہ سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا، اور ہم علی کو بحیثیت انسان سمجھنے کی ایک کوشش اس کتاب کے ذریعے سے کریں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پورے خانوادے کو، یعنی جناب عدیل زیدی صاحب کے تمام بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، بھتیجیوں کو، اور جو لوگ آج اپنے والد کے اس تمام سرمایے کو ایک نئی اشاعت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ بہترین تقریب ہوئی۔ عبارت پبلیکیشن کو خاص طریقے سے سلام الدین صاحب کو کہ انہوں نے اس کتاب کو جس طریقے سے شائع کیا، اتنا خوبصورت سرورق تیار کیا، اور جو اس کا ڈیلکس ایڈیشن ہے، باکس میں جس طریقے سے یہ کتاب آتی ہے وہ لائبریری میں رکھنے کی چیز ہے۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ آپ عدیل بھائی کی بھی اور دوسری کتابوں کو اسی طریقے سے شائع کرتے رہیں گے۔ ہم ان کتابوں پہ بھی ایسے ہی گفتگو کریں گے۔ کمیل صاحب، آپ نے اس وقت میں جس طریقے سے شہر کے لوگوں کو جمع کیا ہے سامعین کی صف میں، اور شہ نشین میں جو حضرات ہیں، وہ صرف آپ کا خلوص، آپ کی محبت اور آپ کے تعلقات اور آپ کا جو جذبہ تھا اس کی وجہ سے ہمارے اس شہر کے تمام حضرات جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں۔ میں کمیل صاحب کو یہ فریضہ ادا کرنا تھا، اور ظاہر سی بات ہے میرے پاس شکریہ ادا کرنے کی وہ تہذیب نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ایک جذبہ تشکر ہے کہ انہوں نے کہا آپ میری طرف سے کہہ دیں۔ تو لکھنؤ بہرحال شکریہ کا شہر ہے، تہذیب کا شہر ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ میں ایک شعر جو ہے کہ ضرور آخر میں پڑھوں گا کہ جب بھی دیکھا انہیں انداز دیگر دیکھا ہے، جب بھی دیکھا تجھے انداز دیگر دیکھا ہے، مولا علی کے لیے، جب بھی دیکھا تجھے انداز دیگر دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا، جو گفتگو کا حق تھا وہ نہیں ادا ہو سکتا۔ وقت ختم ہوتا ہے، علی کی ذات پہ بات نہیں تمام ہوتی ہے۔ آپ سب ہمارے ساتھ معذر میں تشریف لے چلیں، جو نماز ادا کریں۔ ہاں، یا کتاب لے کے پورا ڈائس جو ہے وہ ایک گروپ فوٹو اور کر لیں، اور آپ بھی اس میں آ جائیں، اور سلام صاحب کچھ کتابیں کم ہو چاہے لے لیں تاکہ سب کے ہاتھ میں وہ کتاب ہو جائے۔ اور آ جائے گی، آ جائے گی، آ رہی دو کتابیں اور آ جائیں گی۔ یہ کتاب کسی کے ہاتھ میں دے دیجیے، اور ہے کتاب ایک ابو ذر بھائی آپ لے کے آ جائیے، نہیں ایک اور منگا لیں کتاب، وہاں سے آ جائے گی، پھر بعد میں آ جائے گی۔ کمال بھائی ایک کتاب اور، ہاں نیئر صاحب بھی تھوڑا پڑھ لکھ لیتے ہیں۔ ارے بھیا تھوڑا سا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک کتاب کوئی ہمیں دے دے تاکہ وہ تصویر میں، نہیں وہ آپ کے پاس تصویر میں وہ مکمل ہے سب کے پاس کتاب۔ یہ فیاض بھائی کو